그러면은 네. 그 팀 선택 어떤 전략이 없었어요? 저희는 있었어요. 어떤 전략? 저희는 무조건 찢어지자. 네. 아. 같이 겹치지 말자. 산두는 왜 우리한테 올 것처럼 기대감을 줬다가 그건 맞아, 딴 그건 데를 맞아. 갔어요? 뱀새끼네. 키드밀리 키드라서. 아예 뱀. 형님아. 에이. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling. Yeah. But I don't, but I faint. But I wanna girl in your look great. But I don't know your name. 나는 말이 난 merely the great. I like, oh, no way. 말하지, you ain't the same. 모두 내가 바뀌었대. 관심에 중독돼. Say, Instagram harlot인 것 같아, 난. Yeah, Instagram harlot인 것 같아, 난. Yeah. 그래 안 멈춰 나는 양당당히 해 몇 천만 원 어느 베네디야 몇 천만의 주의 수웬이야 크러쉬가 마파의 설이냐 된 것 같아 난 비버 High spot got a fever I smoke weed in a widow 올라가 I like hold up what you gonna do with the money 웃음이 나오는 앞자리 it's funny I was so close and I 봤어 no choice 부서지도 나니 행복한 고민 한 가지 잊었어 난 This shit for grateful this shit for life Gotta be grateful gotta keep on tight Gotta be grateful gotta keep on tight 안녕하세요 여러분 난 너를 믿었지만 바뀌지 Post it on my gram My gram But I don't, but I faint But I'm on a girl and you look great But I don't know your name 나는 말해 난 merely the great I'm like oh no way 말하지 you ain't the same Let's go Yeah Instagram all 것 같아 난 Yeah Instagram all 것 같아 난 Say hey hey I said it on some stupid shit and don't wanna hide it 난 너를 이를 보냈지만 안 baggage Post it on my gram My gram Instagram all in 것 같아 난 Yeah Instagram all in 것 같아 난 Yeah Yeah, this ain't your ambition sound. Hey, this ain't your ambition sound. Hey, this ain't your ambition sound. Put your fucking internet signs up. Yeah, this ambition style with the Q, with the stars, with the new bitch child. 여기까지 girl so well. Billy, 아니고 Millie Eilish. Nowadays I got it stylist. DOG, yeah we keep it silent. Standing lip with it again and main violence. Hold up. I never lose to nobody. 매일 나중에 말두다. You running for the money, no daddy. Yeah, I never pop no money. dumb 말이처럼 난 선인장하지. Someone gets 나는 사나지. You ain't new style. Yeah. 아 여러분 이 노래 아시죠? Yeah. Yeah. And this that summer song. Let's go. I'm like sorry. She got a good body. She a fucking baddie. 제 원이 기다리. I got on my sorry. 나 모두 기다리지만 못 기다림. Wish I had a guess, but I'm just a zombie. She got a good body. She a fucking baddie. 제 원이 기다리. I got on my sorry. 나 모두 기다리지만 못 기다림. Wish I had a guess. Say, talking like it's you to know. Yeah, that I want you from my head to toe. 너 외롭게만 살았어. But still I cannot, let's go. 너는 그저 친구고 친구야 무료로 난 날 걸 미루고 노래를 만들었도 Thinking about you all day 근데 넌 아닌 게 확실해 난 알아 babe 너 이상형은 gay 너도 나를 원한다고 말해 babe Pull up skirt
that shit. 1, 2, hey, 1, 2. I'm like sorry. She got a good body, she a fucking baddie. 쟤 원했긴 daddy, I got all my sorry. 난 오는 기다리지만 못 기다린. Wish I had a guess, but I'm just a zombie. She got a good body, she a fucking baddie. 쟤 원했긴 daddy, I got all my yeah. 난 오는 기다리지만 못 기다린. Wish I had a guess. 감사합니다. 감사합니다. 피드맥스. 어우 라이브를 왜 이렇게 잘해요? 아 감사합니다. 자기소개 한번 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 피플 라디오 시청자분들, 저는 앰비션 소속 앰비션 막내 와우. 리믹스라고 합니다. 감사합니다. 오 몇 살이죠? 저 19살. 와우. 수능 준비해요? 안 하고 있긴 한데. 와. 말도 안 돼. 19이요. 아까 그 밖에 있던 오늘 게스트분들이 이제 같이 쇼미를 했잖아요. 근데 나온 사람 중에 가장 라이브 잘했다고. 와. 근데 너는 이렇게 했을 거 아니야? 직접 들었을 거 아니야? 정말 좋았어? 기억이 안 나요. 아 근데 이해해요. 정신 기억이 없잖아요. 안 나요. 너무 피곤하고 네. 사실 거기 판단이 안 돼요. 정신 없잖아요. 모니터 환경도 별로고 그래서 네. 판단이 안 돼요. 네. 쭉 이제 끝나고 나서 이제 반 쇼미 스탠스를 취업하신 것 같은데 지금. 쇼미더머니 지금- 즐거웠어요. 제가 쇼미더머니를 했었었나? 네. 장난이고. 아니 너무 잘했었죠. 네, 네. 아, 그래서 이제 밀리맥스는 이제 또 휘민이랑 고향이 똑같아요. 인천이니? 네, 맞아요. 어디 인천? 인천 어디쯤이니? 근데 사실 약간 좀 외곽이구나. 그쪽은 아니고 하프 인천인가? 서구에 서구 쪽. 거맘이라는 곳이 아, 있거든요. 거맘. 거맘은 나랑 가까운데? 형 어디 저는 가요? 김포. 아, 김포. 김포면은 진짜 가까워요. 가까워요. 거맘은 근데 되게 얌전한 동네. 약간 그 피비린내 나는 인천과 다른 약간. 그쵸, 아, 그쵸, 거기는 그쵸. 좀 약간 여기는 약간 시골 느낌. 공항철도잖아요. 맞아요. 네. 그럼 강화도 가깝고. 네 맞아요. 강원도 그쵸. 좀 안 쳐주죠? 네, 그쵸. 아니, 하지만 뭐 인천이면. 근데 인천이 너무 넓어요. 아, 맞아요. 그 밀리 형과는 같은 밀리 패밀리기도 한데 랩네임은 어떻게 짓게 되었는지라는 이런 구시대적인 이런 질문들. 이게 밀리 패밀리가 뭡니까? 근데 뭐 랩네임 어떻게 짓게 되었어요? 한국의 문제점이야. 이게. 그래서 지은 게 근데 네. 조금 웃긴데 네. 제가 초등학교 6학년 때 지은 거거든요. 네. 근데 그때 이제 아니 랩네임 랩을 초등학교 6학년 때부터 했어요? 네. 그 약간 시니어 출신이네? 아, 초등학교 6학년 때부터. 유스 출신이네? 뭐 듣고 했어요? 그때 이제 막 야, 근데 그래봤자 6년밖에 안 됐어. 아, 그렇네. 오, 그럼 6년이면 2020년? 네 맞아요. 와. 그때 제대로 미친 6년 전이 2020년이에요? 그러게요. 그러게요라고요? 아니. 뒤질래요? 아닙니다. 아 2020년 릴루지랑 또 이유지랑 막 프레이브의 카트 이런 사람들도 풀모카 했는데 그때 이제 막 랩네임 만들어주는 약간 사이트가 있었거든요. 네. 아 그런 데가 있어? 근데 이제 제가 미국에서 한 1년 반, 2년 정도 살았는데 아 그때 이제 이름이 맥스였는데 이제 그거 갖고 뭐 할까 해가지고 거기 사이트에서 해봤는데 처음 나온 게 맥스 밀리였어요. 근데 막스 마라 같다. 네, 그렇네. 근데 뭔가 좀 이거 아닌데 해서 밀리면서 이거다 하고 그냥 쭉 쓰고 있어요. 바꿨구나 그냥. 네. 뭐 별 없네요. 좀 아쉽긴 하지만. 다음에 어디서 물어보면 그냥 했습니다라고 해도 될 정도입니다. 아 그쵸. 좋습니다. 아니면 이제 시나리오를 한번 이제부터 짜봅시다. 네, 저희가. 좋습니다. 네. 그래서 이제 작년에 아까 부른 좀비라는 곡으로 이제 틱톡 음원 차트 1위를 무려. 와우. 개인적인 궁금함인데 세 달이 첫 달이잖아요. 네. 그러니까 나도 이게 틱톡에서 잘 되면은 궁금한. 그러니까 나쁘지 않아요? 나만 들어도 돼요? 7천억을 벌어. 아니. 이거래요. 진짜? 네. 오. 진짜 그게- 큰 돈이다. 처음 발매한 노래였어요. 근데 이거 인정 못해요 지금. 왜요? 배고픔이 없어요 지금. 아. 이 1,500이라는 돈에 미안. 미안. 말을 내려도 되는 거예요? 아니. 좋댔네. 말리지 마. 네. 말리지 마. 그래가지고 그래서. 대단하네요. 그래서. 아씨 죄송합니다. 어떻게 좋아. 해야 될까요? 아니 좋아 괜찮아. 미안합니다. 그래가지고 처음에 뭐 하셨어요? 처음에요? 네. 아 근데 저는 1,500만 원을 뭐 했죠? 근데
네 미국에서 샀나요? 이형 진짜. 사긴 했는데 근데 이제 아 사긴 했구나. 아 오케이. 아이고 뭐 제 돈이니까요. 그럼 그 곡을 만들었을 때가 몇 살이었나요? 그 노래 만든 거는 17살이었고 근데 18살에 냈어요. 이렇게 잘 될 줄 알았어요. 그러니까 잘 될 것 같긴 했는데 이렇게 막 잘 될 줄 모르겠어요. 근데 그럼 좀비라는 키워드가 어떻게 나왔어요? 그게 그 좀비 영화 같은 거 좋아해요? 그런 건 아니고 군체 보셨어요? 형 군체 봤어? 봤어. 개 재밌어. 재밌긴 군체 했죠. 저 군체를 아직 못 봤어요. 아 그래요? 보십시오. 죄송합니다. 아닙니다. 아닙니다. 왜 하여튼 좀비가 나오고 있어? 그냥 이제 노래 흥얼거리다가 이제 그냥 처음 나온 건 쏘리였는데 노래 제목도 원래 쏘리였는데 Sorry. 근데 좀 더 쏘리 뭔가 막 저스틴 비버 노래도 있고 너무 그냥 평범하다. 근데 이제 좀비 뭔가 어감이 잘 감겨가지고 이렇게 좀비 그 노래 내고 좀 학교에서 좀 반응이 좋았어요. 학교에서 반응 좋았죠. 오. 좀 사겠어요? 저 근데 남고여가지고 아씨. 제가 남중 남고여서 반팅 안 해요? 반팅? 자퇴하고 재입학합시다. 고1부터 다시 합시다. 공학원. 네. 내라니 아니 장난입니다. 그리고 최근에 앰비션 뮤직 합류 소식이 있었는데 입단 과정을 한번 풀어주세요. 이건 재밌는데 네. 이제 처음에 이제 제가 앰비션에 들어가게 된 게 쇼미 때 질라 형이랑 노선 형이랑 같이 그 1차 때 심사를 봤거든요. 그때 이후로 약간 좀 잘 챙겨주시더니 이제 질라 형이 저기 앰비션 실장님이랑 고기 한번 먹자 해가지고 먹었는데 그때 이제 약간 실장님 말씀으로는 이제 관심이 있었는데 근데 제가 그때 뭐라 말했냐면 버르장머리 없이 저는 약간 혼자 해보고 싶습니다. 그러니까 말을 꺼내기 전에 그렇게 얘기해가지고 말도 안 꺼냈는데? 말을 안 꺼내기 전에 앞으로 어떻게 할 거냐고 물어봤는데 그렇게 말해가지고 당차네. 당차요 아주. 그래가지고 목걸이 뺏어버릴 걸. 근데 이제 그 제가 Yes Sir이라는 노래 뮤직비디오를 질라 형이랑 얘기를 같이 해야 돼가지고 만났는데 네. 그때 이제 그때 그냥 밥만 먹고 끝났어요? 네 그때 진짜 질라가 참 성격이 좋다. 진짜 너무 잘 챙겨줘요. 그렇죠. 그래서 그때 됐는데 이제 제가 원래는 진짜 가고 싶은 데는 앰비션이긴 했거든요. 아 진짜? 네, 근데 이제 말을 못 드리고 있었는데 그냥 그때 막 어쩌다가 얘기하면서 형 저는 앰비션이 가고 싶어요 했는데 질라 형이 그래? 앰비션 올래? 근데 바로 제가 간다 해가지고 그때부터 그냥 앰비션이 그런 생각이 바뀌게 된 그 이유가 뭐예요? 원래 혼자 한다는 게 쇼미 때부터 준비하던 노래들을 그냥 혼자 한번 내보고 싶었어가지고 근데 그런 분위기가 좀 느껴지긴 했어 2차 때 하시는 멘트처럼. 어떤 멘트를 했었어요? 잘 몰라요. 왜요? 그 뉘앙스가 그렇게. 아시는 분이 그렇게. 네. 근데 진짜로 그 뭔가 그 자기 음악에 약간 프라이드가 있고 약간 그 라이브 하시는 거 봤거든요 저는. 근데 되게 안 떨고 하시더라고. 오히려 아까도 라이브 할 때는 안 떨더니 지금 떨려요. 지금 왜? 모르겠어요. 바뀌었네. 근데 좋은 거 같아. 네, 그 입단 소식과 함께 뉴 앰비션 사운드라는 트랙을 공개하기도 했는데 앰비션의 새로운 방향성을 좀 한번 소개해줄 수 있어요? 축구팀으로 비유를 하자면 이제 약간 명문 클럽 있잖아요. 네. 거기는 어쨌든 세대 교체도 되고 선수도 계속 바뀌고 그러는데 어쨌든 명문 클럽이잖아요. 그거는 바뀌지 않잖아요. 그렇죠. 그래서 약간 좀 정통이 있다 생각해가지고 이제 그거를 이제 새로운 저희가 이제 좀 이끌어가는 그런 느낌. 혹시 별거 없네라고 생각하셨나요? 아니요. 아까 근데 일단 입단 과정이 되게 재밌다고 했는데 그래서 언제쯤 재밌는 게 나올지 지금 기다리고 있었었는데 오케이. 하여튼 너무 좋습니다. 네. 앞으로 밀리맥스의 활동 방향에 대해서 이야기 한번 해줄 수 있어요? 일단 저는 지금 앨범을 최근에 냈고 맞아요. EP 앨범 좋았어요. 냈고 그 앨범 커버 누구예요? 그거 막 그 사람들이 막 댓글로 막 부담스럽죠. 형 엄청 다 그러니까요. 챙겨놓는다. 그 글 쓴 사람이 저예요. 그런가요? 진짜로? 근데 그 사람들이 다 저로 착각을 하더라고요. 네. 근데 사실 저는 아닌데 네. 막 사람들이 막 아이돌이 하고 싶은 거냐고 그래가지고 약간 근데 저는 마음에 듭니다. 그러니까 뭐냐고요? 그 커버 누구냐고요? 그거요? 이거 말해도 되는지 모르겠는데 친구 그냥? 친구 아니고 본인은 그러면 뭐 다 알겠어요. 그게 여자친구. 약간 AI 그렇게 솔직하게 말할 필요 없어요. 말할 필요 없다고요? 형 무서워. 나 방금 잠깐 봤는데 저한테 휘민이 형한테 소문난 게 있어요. 저요? 네.
저 서운한 건 없는데요. 그럼 뭐지? 어떤 그건 저와 뭐 관련된 뭐 에피소드가 있었네요. 제작진이 이간질을 비트 얘기? 그게 그때 그 웨일에 2차 때 했을 때 그때 비트 피드백을 좀 해주셨어요. 약간 그 클랩이 나오는 그 약간 그거 좀 고쳤으면 좋겠다 이렇게 하셨었는데 아니, 서운한 건 아니었는데 서운. 그러니까 내가 거기서 좀 부정적인 피드백을 했었나 보다. 네 부정적이진 않았는데. 근데 예. 아니에요. 그만 괴롭힐게요. 맞아. 아니야. 좋았겠지. 근데 뭐 진짜 해주고 싶은 말이었으니까 했겠지. 뭐 싫어서 한 말은 당연히 맞아, 아닐 그거 거니까. 당연하지. 왜 서운해요? 그것 때문에 이제. 속 좁네. 아니요. 장난이에요. 저는 안 서운했어요. 그러면은 화해 용서해 주기로 혜민이를. 이거 너무 무서워. 왜? 아니에요. 네. 다음에 복수하세요, 제가. 제가 한 3살 돼가지고 막 이게 나오면 이제 저를 반대로 하시면 돼요. 좋아요. 그리고 이제 뭐 조금 더 앞으로 활동 계획이나 좀 이야기하고 싶은 것들 있으면 한번 편하게 말씀해 주시죠. 그래서 그때 제가 약간 비트도 되게 열심히 만들고 이러면서 지금 다음 앨범을 바로 준비 중이고 와. 그 여기서 한번 들려드려도 돼요? 오, 좋아요. 노래 이름은 넘버원입니다. 나는 number one, 너는 number two. Yeah, we up in the sun, 모래 지나가다 해도 내가 밀리야 사저 레이블 10 million won in my bank account. 안 돼버렸어 MG 팝이네요. 이름이 on the table now. 나 요즘 약간 이런 거 약간 스페이스 X 힙합이라고. 그래? 네오 힙합. 나는 number one, 너는 number two. Yeah, we up in the sun, 모래 지나가다 해도 내가 밀리야 사저 레이블 10 million won in my bank account. 안 돼버렸어 이름이 on the table now. 오케이, 여기까지. 제가 좋아하는 스타일이에요. 진짜 좋은데요? 그리고 딱 그 밀리맥스님이랑 어울려. 맞아. 네. 어. 발랄하고. 이게 진짜 트랙 듣자마자 에너지가. 딱 어울리는 게 되게 중요할 것 같은데 진짜 어울려. 너무 감사합니다. 저도 요즘 그 사람이 하는 음악과 사람이 어울리냐가 가장 실력을 떠나서 알잖아요. 그쵸. 결국엔 그거가 제일 중요하다 생각해서 저 너무 좋은데요. 네, 그래서 이제 뭐 이제 다 하셨죠. 뭐 다 하고 싶은 말. 더 하고 싶은 말이요? 네. 아니 그 본명이 뭐니? 저 이재훈. 재훈이. 재훈 씨 마지막으로 마지막으로 그 앰비션 많이 기대해 주시고 와우. 그리고 제 다음 앨범도 약간 들으셨으니까 기대 많이 해주세요. 앰비션이 제일 좋아하는 형 한 명 합시다. 네, 한 명. 그래서 전 질라 형. 와. 그러면 제일 안 친한 형. 친해지고 싶다. 친해지고 싶은 형이요. 네. 저 그 헬스원님. 알겠습니다. 네, 좋습니다. 이제 밀리맥스 가세요. 왔습니다. 감사합니다. 고생했어요. 불러주셔서 감사합니다. 그 오늘 해외 일정으로 자리를 비운 민수 형을 대신해서 스페셜 MC 키드밀리님이 오셨는데 어떻게 그 인사 한번 해주시죠. 반갑습니다. 본격적인 도네이션 바랍니다. 네. 이거 도네이션 오나요? 그 몰라요. 돈 후원 막아놨어요? 와요. 좋네요. 제가 네. 그 얼마 전에 그 힙합 씬에 핵폭탄 떨어졌을 때 네네. 제가 개인 라방을 이렇게 탁 했거든요. 진짜요? 장사가 엄청 잘 거의 그 뭐야 라방에서 뭐 했어요? 라방에서 일단 뭐 사과했어요. 그냥 일단 사과했어. 형은 그럴 수 있겠다. 그냥 사과하고 네, 거의 그냥 평양냉면 맛집 수준으로 줄 서서 이렇게 탁 했는데 그날 하루만 얼마 번 줄 아세요? 몰라요. 1,500 벌었어요. 단 1시간 했는데 120만 원 벌었어. 와우. 그래서 야 이게 돈이 된다. 와, 사과형 래퍼시네. 예. 그래서 일단 사과하고 사과형 래퍼시는데? 그렇습니다. 네, 오늘 그 호스트로서 함께하게 되는데 오늘 각오가 있나요? 제가 민수 씨 일자리를 다 뺏어버리겠다. 예, 그렇게 하겠습니다. 좋습니다. 그 레이블을 또 런칭하셨잖아요. 예. 요즘 근황 한번 풀어주세요.
근황이요? 뭐 정신 없죠. 근데 사장님 선배님이라서 아시다시피 그냥 그쵸. 또 셋업 단계가 가장. 제가 그 이거 하기 전에 이제 같이 고기 먹으면서 이제 맞아요. 제가 조언을 구했잖아요. 맞아요. 근데 딱 그대로 지금 되고 있어요. 하루가 벌써 5월 말이고 기억이 안 납니다. 뭐 그래서 근황을 말해달라고 하면 진짜 할 말이 없어요. 정신없이 이렇게 런칭하고 세팅하고 이러면서 지내고 계신 거죠. 그렇습니다. 오늘 오카시인데 또 활약이 가장 기대되는 멤버와 걱정되는 멤버를 한 명씩 꼽아주자면. 활약이요? 네. 어떤 부문의 활약? 우승 부문 아니면 우승 부분. 우승 부문. 우승 후보. 우승 후보? 네, 우승 후보 한번. 근데 제가 이 친구들이 이제 어디 나온 거 몇 번 봤는데 네. 태서이가 진짜 웃기잖아요. 태석이 너무 웃기죠. 진짜 태석이 너무 제 스타일이에요. 기운이 웃기잖아요. 네. 근데 방송 나오면 좀 그게 안 나와서 아쉬워. 이렇게 편한 분위기를 만들어주면은 네. 또 활약을 잘 할 거니까. 그래서 그걸 좀 깨는 걸 기대하고요. 네. 걱정되는 멤버는 이제 아무래도 매튜. 네. 일단은 개띠꺼운 게 지금 제가 사전 인터뷰를 뒤에서 했는데 네. 집에 가고 싶어요 지금. 누가? 매튜. 아 진짜로? 네. 그래서 버르장머리를 지금 네네네. 고쳐놔야 된다. 아 좋습니다. 이래서. 그럼 한번 불러볼까요? 네 좋습니다. 불러보십시오. 예요. 예요. 아뭐 핑크를. 아니 What's up, what's up? 앞에 친구가 너무 어려가지고 아. 늙어 보이지 않기 위해서 네. 두 분은 맞아 저희 오늘 시스템 한번 최민 씨한테 말씀드렸는데 네. 이제 저희 오늘 갑분싸 3회 아웃 제도로 이제 노잼 말고요. 갑분싸. 네, 갑분싸 혹은 노잼. 오케이. 그래서 옐로 카드 3회 되면은 밖에 선수와 교체됩니다. 알겠습니다. 밖에는 이제 매튜와 프로보이가 있고요. 네. 여차하면 저희 뭐 매니저 형까지 대기하고 있으니까 예. 그래서 이제 퇴장 룰로 좋습니다. 오늘 각자 인사 한번 재밌게. 아 형 근데 그렇게 되면은 오케이. 시작부터. 카드 하나 준비하겠습니다. 근데 이게 길지가 않아서 너네한테 카드 9개를 주려면 맞아. 이게 길어요. 그러니까. 지금 한 장 꼭 뽑아야 돼. 여러분 안녕하세요. 여러분의 미끄덩 보이 제프리 같습니다. 안녕하세요 섹시 아이콘 메이슨입니다. 와우. 안녕하세요 랍선입니다. 네, 라프산도 1회 경고 드리겠습니다. 네, 세 분 근황 한번. 뭐 메인스트림 이제 되고. 네. 네. 본인이 벌써 이제 메인스트림이 됐다라고 이렇게 생각을 하시는 거예요? 그렇기 때문에 제목을 스트림으로 지었고요. 이제 자기 본인 언더그라운드가 아니다. 오늘 유난히 원로 배우 여배우 닮았네요. 원래 여배우요. 여배우처럼 생겼네요. 그래서 근황이 또 저희가 또 히플페에서 폭탄 발언을 했기 때문에 네. 맞아요. 서로 쪽팔리지 않기 위해서는 앨범 내야 돼서 정규 지금 작업하고 있습니다. 아실지 모르겠지만 앨범 기한을 못 지키면은 엑셀 방송에 나가더라고요. 엑셀? 제가 엑셀 방송이고 진짜. 올리펜즈? 올리펜즈 정상수 형님 클럽에 클럽에서 무페이 공연. 와우. 근데 이동도 자비로. 와우. 강릉까지. 근데 금토일 3회 공연. 네. 굉장히 재밌다. 우린 안 도와줄 거긴 해. 여기는 그래서 7월 발매, 8월 발매, 9월 발매. 7, 8, 9 열심히 준비하고 계시고. 네. 그 산두는 히플라디오 준혁 씨 오프닝 라이브 때 나띠 산두로 깜짝 등장했는데 나띠. 어떻게 랍디. 그 준혁이가 이제 그 쇼미 우정이 얼마나 갈 거라고 생각합니까? 제 이전은 먼저 물어보겠습니다. 그러니까요. 연락 안 하고 있습니다. 2달 갔네요. 얼마나 가셨었죠? 저는 두 팔대요. 두 달까지는 아니었고 저는 한 6개월 갔어요. 아니 근데 최근에 깔로 형님 찾아가셨던데. 네, 저희는 세대가 다르잖아요. 아니 너네 나이 애들은 이제 막 어렸을 때부터 주식한다며. 우린 그렇게 잘하지 않았어. 주식이요. 네, 우리는 사람 냄새를 맡으면서 자랐고. 맞죠. 맞아. 다리 프로래. 그래서 누가 씨발 안 풀어. 오케이. 기세가 하긴 다시 딸고. 왜 풀어? 그냥 그 장면을 왜 출연하셨던 거예요? 그 처음에는 그냥 뭐 같이 곡 해달라고 해가지고 저는 덜트라는 곡을 할 줄 알았어요. 근데 이제 왔는데 이제 소통이 안 된 거구나. 네 그래서 나띠님 콘서트 때 나와달라 했는데 거기서 거기서 나와가지고 뭐래? 할 수 있는 게 할 없어. 수 있는 게 없어. 아니지 너가 나띠님 파트를 외워가지고 불렀어야지. 트월킹이라도 치지. 이 새끼 안 간절해요 형님. 그래서 맞아요. 트래킹 했어요. 병신. 야넌 간절했으면 나띠님 파트까지 외웠겠다. 나 같아도. 그래서 이번에 히플페 때 오르고 싶어도 못 오른다는 그 릴모시킨 무대에서 헤드라이너가 불렀는데 미끄덩아이. 쳐넘어졌어요. 어떻게 된 일입니까? 일단 사과 한번. 아니 아닙니다. 너무 좋았습니다. 그 영상이 링크가 준비가 돼 있다던데 한번. 한번 보고 가시죠. 전 매일 봐요 이거를. 어이구. 여기서 한번 웃어주고. 아 좋겠다. 이거
무마하자. 자, 한번 갑시다. 두 번째로 어떻게 저렇게 넘어지는 거야? 근데 그게 뭐해요? 한번 말씀. 이게 앞에서 물을 뿌리니까 처음에는 그냥 미끄러워서 넘어졌는데 네. 두 번째는 넘어진 상태에서 관객이 딱 시선이 정면인 거예요. 그래서 예. 무마해야겠다, 네. 가서 하이브를 해야겠다 하고 딱 뛰었는데 그 조명 레일에 걸려가지고 네, 네, 네. 그냥 이렇게 다이빙을 해버린. 나 그거 알아. 나 맨날 세수할 때마다 핸드폰 이렇게 해놓고 자는데 핸드폰이 이렇게 넘어지는 네, 딱 그거예요. 이렇게 넘어졌네. 맞아요. 근데 이때 일단 조금 좀 취하셨죠? 약주 한잔 몇 잔 해요? 좀이 아니고요. 아예 그냥 인사불성. 그래서 퍼블릭 이넘이 도입대를 한 3번을 하시더라고요. 이니어로 들었어요? 아니 그냥 영상 보고 알았어요. 아 그래요? 네. 장난 아니었어요. 너무 당황해가지고. 원래 너벌스를 얘가 했다며. 그러니까 저희가 원래 했던 게 미공개 곡이었잖아요. 예, 예. 근데 미공개 곡을 할 때 퍼블릭 에너미 벌스를 한 거예요. 그래서 얘가 옆에서 그게 아니라고, 근데 무대에서 아니를 할 수 없으니까 얘가 태경이 형 벌스를 외워서 진짜로? 해주고 있는데 태경이 형은 계속 그냥 와. 무소의 뿔처럼 발성은 커가지고 막 인이어로. 얘거 다 묻히고 뭐 굉장히 좋았어요. 이거 재범이 형이 제가 보여줬는데 굉장히 즐거워하고 네, 저희가 참 좋아하는 친구거든요. 죄송합니다. 싸게 배웠죠 뭐. 그래서 사과 잘했어요. 뭐라고 했나요, 휘민 씨가? 휘민 형님이 먼저 연락을 주셔가지고 제가 먼저 왔다. 아 먼저 줬어? 왜냐면 심지어? 본인이 이제 메인스트림이어가지고 자 이거 한번 받을게요. 연락 먼저 뭐라고? 그 다음날에 형이 이제 도와줘서 고맙다고 했는데 제가 그걸 봤는데 이 어제가 기억이 나니까 그 느낌 알아요. 좆됐다. 저도 제가 나온 히플 라디오 아직도 안 봤어요. 형 그 묵집바 진짜 개웃긴데 그거 안 보셨어요? 몰라요 저는. 근데 그게 전설의 그거긴 한데. 그렇죠. 진짜 너무 사랑하는 에피소드입니다. 그래서 죄송하다고 말씀드리고 네. 그렇습니다. 그 이번 히플 때 오카시 무대뿐만 아니라 밀리 형 무대 그리고 제 무대 총 3번 무대에 오르며 최다 출연자가 됐었는데 그 언제 오셔서 언제 갔어요? 저희는 10시에 와서 아침 10시? 네. 밤 10시. 10시에 갔죠. 와. 안 힘들었어요? 저희 힘들 게 뭐가 있습니까? 감사하죠. 네. 감사하죠. 저희 음악하고 10년 만에 히플페 선 건데 해야죠. 맞아. 네. 짠한 전략으로 가지 마세요. 바로 들통당했다. 그래요 형님? 산드는 형님? 네, 산드는 왜 요즘 모자 안에 이거 수건 그거요? 휩쓸 뻔 했는데 안 역시 하네요? 룩의 창시자로서 확실히 알지. 이렇게 됐네요. 저는 일단은 키드밀리 키드였기 때문에 예. 거기서 영감을 좀 받았어요. 어떤 룩을 창시를 해야 된다? 지랄하지 마. 아예 처음 듣는데. 왜 언제 형 끌어들여? 그래요. 그래서 이제 할라 했는데 뭔가 평상시에 그거 하면은 너무 지랄하는 것 같아가지고. 당신 방금 멘트가 지랄이었어요. 이거 지랄 방송이라고 장사하잖아. 지금 계속 지랄하실래요? 미안합니다. 예. 그래서 쇼미더머니 저희부터 스크로 한번. 네. 그 아무래도 감사한 프로그램이. 감사하죠. 너무 좋죠. 세븐 이제 쇼미 12 이후에 주목을 많이 받고 있는데 어때요? 요즘 많이 알아보시고. 근데 이게 저는 이렇게 3명이서 같이 다니는 게 아니면 잘 못 알아보세요. 안경 끼고 뭐 그냥 머리도 지금 거의 이 상태여가지고 쇼미랑 아예 약간 좀 다르기 때문에 못 알아보시는데. 끼세요 빨리. 예, 얹을게요. 여행 유튜버 같아요. 학고 여행 유튜버. 아무튼 뭐 그래서 저는 개인적으로는 잘 못 느끼지만 공연 같은 거 하거나 사실 이렇게 히플 라디오 메인으로 나올 수 있는 것도 느껴지는 것 중에 하나죠. 정말 감사한 네, 네. 이런 항상 TV로만 보던 경고를 드리겠습니다. 만족이 안 되셨나요? 적으셨어. 안돼. 그 형이 봤을 때 3명 중 이제 가장 이제 그 쇼미병 누구나 온다는 그 쇼미병에 걸린 연예인병이요? 네. 형이 꼽아주세요. 저요? 그러니까 형이 꼽아주셔야 될 것 같아. 근데 왜 저를 쳐다보세요? 형이 꼽으시- 쳐다본다고 바뀌는 게 아니에요, 친구들. 그래? 예. 저는 정승환 씨. 맞습니다. 지당하세요. 와우. 지당하세요 형님. 와우. 아예 변했지. 이유를 혹시 들어볼 수 있을까요? 표정이 너무 그래요. 형만 보는 게 아니셨구나. 사실 별 관심 없어요. 당신들이 연예인병에 걸리고. 근데 모두 다 겸손하고 엄청 친구들. 그리고 그거를 막을 수가 없어요, 누구도. 그 연예인병이라는 것을. 그렇기 때문에 저는 연예인병 한 번씩 겪어봤으면 좋겠습니다. 빨리 오는 것도 복이야. 차라리 차라리 빨리 오는 게 복이에요. 그 세 분 모두 1차를 왜 제주에서 어떤 전략이었지? 저희가 전략이 좀 있었는데 예. 형 전략을 자세히 한번 물어보세요. 이게 모수가 적으면 합격 확률이 좀 높아지지 않을까 이런 생각을 해가지고 예. 제주도에 갔는데 디보 형이 계신 거예요. 그래서 이거 뭔가 같은 박았다. 전략인가? 이거 큰일 전략이 났다. 박았다. 했는데 운 좋게 이제 붙었죠. 근데
비가 엄청 와가지고 얘는 거의 수중전을 네, 수중전과 함께 저체온증으로 랩을 뱉었어요. 야외에서 했어요? 네 맞아요. 비 안 왔는데. 비 왔어? 비가 왔는데 어떻게 안 왔다고 그러는 거예요? 그래서 노린 전략이 좀 통했어요? 저희는 서울에서 봤으면은 강탈이었죠. 누구한테 봤어요? 저는 이제 로코 형님한테 받았고. 저는 그레이 형. 아 뭐야 착한 사람들한테 받았네. 네, 맞아요. 네. 그래서 리모시 피트한테 받았으면 그러면 잘하긴 했겠죠. 그러면 위험했지. 비행기 바로 알아봐요. 그래서 이거는 전 소문이 아니라 좀 알고 있는데 예. 제프리가 쇼미 탈락하고 행복했었어요? 왜요? 이게 말이 야다르고 어다른 게 개새끼야? 같은 팀이었구나. 그래, 형님 피디 물렸는데 행복해 가. 아니 절로 가봐. 네. 행복이 아니라 뭔가 이게 매주차 미안해. 팀이 족같았다. 팀운이 안 따랐다. 이렇게 할 바에 쇼미 13을 노리자. 그게 아니고 그게 아니고요. 아니 저는 형 팀 가서 좋았어요 진짜로. 그 팀 가서 제가 할 수 있는 걸 다 한 것 같은데 예. 근데 이제 매주 그걸 뽑아내는 게 되게 고통스러워 보이더라고요. 전 너무 행복. 너무 행복했어. 나는 새로운 노래가 나오고 내 능력을 보여줄 수 있다는 것에 감사했어 매번. 구라치지 마세요. 제가 카톡 내걸 다 가지고 있는데 아무튼 그래서 이제 힘들어하는 걸 보니까 그래도 잘 보여주고 마무리를 잘했구나 이런 생각이 들었다고 정리를 하겠습니다. 그 두 분은 어떠셨어요? 이제 이 프로그램이 처음 나온 건 아닌가? 저희는 처음 나왔어요. 네. 그럼 이제 방송을 봤던 것과 직접 경험한 거랑. 그러니까 아예 힘들었고 그냥 힘든 거 맞잖아요. 힘들었어요. 죄송해요. 힘들었고요. 네. 그러니까 이게 제가 대중들한테 이런 거 좋겠는데라고 해도 그들은 별로야 병신아 했고 그럼 나 내 쪼대로 해야지 했을 때 좋은 데가 와가지고 뭔가 헷갈린 거예요. 이 사람들이 뭘 좋아하지? 네. 근데 결국 결론은 내가 이 사람들 입맛에 맞출 수가 없다. 그냥 내 거를 보여줘야 된다가 있어가지고 좀 자 자기 실력은 돌아보지 않고 남탓만 하는군요. 왜 경고야? 왜 씨발? 왜 꼽죠 니? 병신아 너 얼마나 재밌게나 보자. 야, 해봐. 일단 킥하고 해봐. 해봐. 저한테 주세요. 아니에요 해보세요. 저는 힘들면서 산주는 왜 우리한테 올 것처럼 기대감을 줬다가 그건 맞아, 딴 그건 데를 맞아. 갔어요? 뱀새끼네. 키드밀리 키드라서. 아예 형님아. 에이. 저희 회사 런치 했는데 형 옐로카드 드릴게요 이거. 사과하세요. 사과하세요. 저도 나가. 죄송합니다. 옐로카드요. 예. 네. 저도 하나 먹겠습니다. 잘 해보세요. 저는 왜 그랬어? 그 진짜 이 문 열기 전까지 고민했었어요. 네네. 예. 이쪽 리모시피 아니면 저걸 고민했는데 무서웠어요. 형이 처음에 무서웠어요. 왜 무서워요? 뭔가 그때 면담하는 시간이 있었는데 제 기억으로 약간 좀 무서웠던 기억이 있었어요. 어떻게 했는데? 몰라요? 너무 무슨 교통사고 당하고 나서. 아니. 그 기억을 다 잃고 돌아왔어. 그냥 하는 말일 거예요. 그냥 그때 그냥 에너지가 하여튼 뭔가 조금 더 이렇게 하여튼 저는 태경이를 그래서 이제 네. 같은 팀으로 할 수 있게 돼서 네. 굉장히 좋았습니다. 아. 그러면은 예. 그 팀 선택 어떤 전략이 없었어요? 저희는 있었어요. 어떤 전략? 저희는 무조건 찢어지자. 네. 아. 같이 겹치지 말자. 근데 그게 맘대로 되는 게 아닌데 어떻게 됐네요? 그러니까요. 그게 정말 저희가 여자 취향도 다 다르거든요. 네. 그래서 항상 취향이 다 안 달라요. 겹치는 것 네. 같아요. 경고 하나 드리겠습니다. 굳이 여자 그러니까 이거 그러니까 죄송해요. 네. 말 그 단어를 다르게 그러니까 네. 이상형이 다르다. 이상형. 네네. 맞아요. 아. 저 지금 두 개인가? 네. 세개 먹지 않았어요? 아니요, 되게 있었는데. 그러니까 어쨌든 저희는 셋이 찢어져야 그러니까 이 방송뿐만이 아니라 방송 끝나고 나서도 얻을 수 있는 게 많을 거다. 맞죠. 태경이 형은 이쪽 인맥이 나올 것이고 뭐 그렇게 좀 뱀새끼처럼 생각을 했었죠. 그러니까 예전에 줄게 이거. 왜? 이거 그러니까 뭐 어쨌든 방송이 끝나서도 저희는 음악을 그만두는 게 아니니까 네네. 끝나서 음악 활동을 할 때 더 좋으려면은 태경이 형도 이쪽 인맥 잘 있고 저도 이쪽 인맥 잘 있고 잘 됐죠. 뭐. 시인의 인맥 관리. 중요하다고 생각합니다 저는. 네. 당당히 좋네요. 네, 전 중요하다고 생각해요. 그래요. 그럼 이제 완전체 토크로 이제 네. 네. 완전체가 근데 들어와야 되는데 왜 셋만 들어온 거예요? 그러게요. 그러니까 뒤에 앉아 있을 줄 알았는데. 뒤에 앉아 있는 걸로 모셔볼까요? 받은 그게 다르던데요? 왜 왔어 그러면? 얘들아 옷도 멋있게 입고 와가지고. 아니 뭐야? 왜 안 들어온 겁니까? 아니 저 인사 한번. 안녕하십니까 플로퍼입니다. 부탁드립니다.
몸 풀고 있을게요. 네. 네. 멀리서 대답해 주세요. 네. 자, 오카시 member 5인이 각자 크루에 합류하게 된 과정과 순서를. 일단 제가 만들었고요. 제가 어디서 만들었냐면 연세대학교 랩 동아리 RYU. 먼저 푸시네 이거를. 해서 그래요. 만들었고. 그래서 안 그래도 이거 영상 보기 패스라고 돼 있는데 연세대학교 동아리 RYU 시절 영상 보기 네. 제프리 화이트 라프산도 이렇게 있는데 네. 한번 보면 안 됩니까? 형님이 원하신다면 저는 몰라요. 너무 궁금하다. 저도 몰라요. 저도 이거는 지금 난생 처음 듣는 얘기라서. 몇 년도예요 이게? 7 7, 8 맞아. 근데 헤드께서 이렇게 오케이를 하셨는데 컨펌 내주셨는데 볼까요? 대표님이 승인하시면 네. 보겠습니다. 대표님 보시다가 저요? 네. 저는 당연히 좋죠. 근데 그 본인 의사가 중요하죠. 뭐 대표님이 빼세요 혹시 이런 거? 대표님이라 하지 마세요. 개꼴 받으니까. 혹시 빼세요? 지금 분위상 못 빼가지고 보장. 네, 한번 네. 보겠습니다. 그러면. 봅시다 한번. 네, 오케이. 근데 형님이 보시다가 이거는 회사에 차질 생길 것 같으면 오케이. 누구죠 이게? 오 마스크. 야 이거 뭐 샌달라 시절이야. 이거 태경이구나. 어디 갔어? 플로우. 바스. 야 잘하는데. 네, 16년도니까 16년도? 근데 그 마스크 왜 낀 거예요? 얼굴에 정지가 왔었나 봐요. 벌써 더 길게 했어 심지어. 음악이네. 16마디야? 오! 드디어! 아니 살이 엄청 말랐었네. 이게 고려대 디스곡이구나. 네. 같은 그 시즌이 아니었어요? 아니 태경이 형이 더 앞이었고 1년 뒤에 승환이가 야 이거 멋있다. 형 이제 끝났네. 약간 트래비스 스캇 초기 때 야 이거 뭐 고시자를 입었어? 와 잘생겼는데. 젖살이 있다. 이거 이 사람이 만든 제스처들 아니에요? 키드밀리 제스처. 약간 그 키드밀리 제스처 나왔는데. 피보이 형이랑 같이 했던 그 뮤비 같은데. 그니까. 비슷한데? 예. 이거 확실히. 왜 외우고 있어요? 제가 믹스했습니다. 오케이 여기까지 들을게요. 야. 확실히 형이 확실히 게임을 한번 흔들었었어. 확 보이네. 감사합니다. 그 DNA가 진짜 DNA가 완전 있는데요. 보이네. DNA가 있네. 감사한데 계열받는 포인트는 착장이 2개예요 지금. 두 착을 입었어. 열심히 했어요. 세착. 세착이에요? 모자랑 셔츠랑 그 캔모자 쓴 거. 캔모자랑. 야 저거는 17년도인가요? 18년도. 18년도. 오 한창 이제 네. 형 완전 날아다니던 그때였구나. 세착이면은 거의 정규 앨범 타이틀급이에요. 그 정도 의상풀이면. 그때 이제 또 패션적인 면모를 또 맞아요. 보여주고 싶어요. 셀프 노 스타일리스트였나요? 네. 사람이 없죠. 그때 가장 한국에서 인정하던 래퍼가 누구였어요? 18년도 때 네. 이걸 솔직하게 말해, 솔직하게. 이걸 고민하네. 저는 빈지노 형님. 야넌 재계약은 어렵겠다. 알겠습니다. 감사합니다. 넌 바꾸면 될 것 같아. 예. 그래서 고려대 얘기로 돌아와서 고려대 축제가 섭외 오면 저는 뺄 이유가 있나요? 그래요? 네. 그거 근데 좀 민감한 그런 거 아니야? 연세대랑. 연세대는 저를 제적시켰거든요. 와. 그렇지. 그렇기 때문에 네가 잘못한 거 아니에요? 네. 그래요? 왜? 아니 제가 학교 오래 다녔다고 그만 다니라고. 그래서 오늘 그런 게 말이 돼? 오래 다니면 끊어? 네, 6년 가방이 안 다니면 보였던 거 아니에요? 졸업 못한다고. 그래서 오늘 아침에 J-팝 신청하고 왔습니다. 멤버십이 J-팝 팀이었기 때문에. 하나 주세요. 아니 하나 주세요. 아니야 괜찮았어. 이거 하나 괜찮았어. 아니 저만 총괄이 아니에요. 혜민 씨도. 혜민 씨도 같은 주심 출판이라서. 누구시죠? 주심 두 분이야 오늘. 어렵게 됐네. 그 엘리트 힙합 크루 이미지로도 자주 언급되는데 이 이미지에 대해서는 사실 태석이가 봤었을 때 태석이 여기 이제 합류한 거니까 그죠. 그 약간 부담스럽지 않았어요? 아니 저는 연대를 하고 다녀요.
그러니까 연대인 줄 알아요. 확신이에요? 나도 사실 연대인 줄 알아. 네, 그러니까요. 그래서 제가 직접 말씀 안 드렸어요. 네. 이런 거예요. 그러니까 물어보면은 굳이 아니라고 안 하는데. 아니라고는 안 하고. 근데 뭐 연대 힙합 크루 하면 뭐 그냥 거기서는 맞다고 확실히 하죠. 태석이 높은 것 같아요. 네, 저는 뭐 실제로 미팅도 했어요. 네. 근데 최근 맞아요. 속이고 같이 미팅한 적. 제 명예를 속이고. 속았어요? 네. 완전 좋았죠. 근데 잘 되진 않았어요. 그 미팅. 연세대 되게 허술하다. 좋네. 근데 좋은 학교긴 해. 근데 심지어 사람. 제가 이제 연대가 아닌데 연대라고 지금 이렇게 돼 있잖아요. 네. 제가 제일 높은 과로 돼 있어요. 맞아, 경영학. 치예과, 시대. 치대, 와, 치대, 뭐 경영대. 와. 그래서 제가 공부 제일 잘하는 줄 알아요. 왜 어쩌다 치대가 나온 거야? 그러니까 원래 전 멤버가 치대였는데 그래서 그거에 흡수. 아 오카시 치대가 있다더라고요. 바람의 나라 아이템 네. 줍듯이. 근데 지금 봤더니 오카시 3명밖에 없네? 그럼 치대 얘네. 그래서 제가 치대. 예 알겠습니다. 그래서 이제 팬분들과 소통을 되게 적극적으로 해요. 네. 소통형 래퍼. 그쵸. 네. 소통령. 아, 좋은데? 네, 좋은데 저희 확실히 소통령이고. 도통 이해가 안 가는 게 왜 본인들이 그 여성 팬들이 많다고 생각하는 이유가 혹시 많잖아요 여성 팬들이. 모르겠습니다. 많아요, 모르나요? 많아요. 네, 많아요. 많아요? 네. 네. 왜냐면 인사이트를 보면은 이제 78%가 여성분이기 때문에. 그러니까요. 같이 고창 먹으면서 했는데 거의 그 인스타 어카운트에 비율이 8대 2예요 성비가. 여자 8. 그러니까 뭐 가짜 힙합을 하고 있다는 거죠. 그런가 봐요. 앨범으로 증명하겠습니다. 마초적인 힙합을 좀. 마초적인 앨범으로 증명하겠습니다. 키드밀리 키드라서라고 아닌가, 하시는데. 키드밀리 키드. 아닙니다. 저는 그거예요. 저는 4대 6. 아. 근데 이게 좀 자존심 상해요. 원래 5대 5였거든요. 아, 네. 근데 6으로 이렇게 여자가 치솟 쓴 게 좀 자존심이 상해요. 힙합으로서. 예. 되려 이게 반대로 돼야 되는데. 네. 그래서 오카시 안에 별로 관심 없는 얘기. 아까부터 계속 관심 없는 눈빛을. 그 인기 순위 한번 뭐 얘기하고 싶으면 얘기해. 인기 순위 이렇게죠. 1, 2, 3. 그냥 인스타 팔로워인 것 같아요. 네. 그래요? 형이 생각하기에는. 아, 야, 뒤에는 그린 사람 아닙니까? 저기는 뭐, 저기 떨거지들은 뭐. 저기는 뭐. 아, 이군이에요? 아니, 그림자 이군도 아니죠, 형님. 아, 아니고. 큰일 나겠다. 아니고 대석이도 요즘 인기가 올라왔고 영민이는 저희보다 인기가 많아요. 실질적으로. 왜죠? 그 어둠의 영민단이 있거든요. 근데 그들을 막을 순 없어요. 되게 단단해요. 네, 그게 되게 단단하고. 지금 있고. 왜 근데 용민이 얼굴을 몰라요 아무도 근데 그래서 인기가 많은 거 아닐까요? 그 팬분들은 얼굴을 알까요? 약간 그 비밀스러운 옛날 서태지 느낌처럼 비밀 이미지가 있으니까. 그러면은 GGM 킴보를 좋아하지 왜 영민이를 굳이? 근데 킴보 씨 이제 얼굴 뭔가 대외적으로 활동 많이 하시니까. 예. 근데 영민이 그런 거 아예 안 하거든요. 그래서 약간 좀 신비주의. 네, 신비주의. 플롯보이와 메이스놈은 쌍둥이인데 분별하는 팁은 사실. 대석 씨 한번 보실래요? 아예 좀 다르게 생겼어요. 안경 한번 벗어주세요. 가봐. 한번 여기 앉아. 여기 앉아도 될까요? 네, 앉아주시고 저 화장실 다녀올 텐데. 네. 의자. 아예 다르게 생겼어요. 저랑 대석이는 아예 다르게 생겼고. 아니 근데 본인이 클럽 공연을 할 때 네. 대석 씨도 이렇게 클럽 공연을 오면은 네. 이제 사람들이 이렇게 지나갈 거 아니에요. 네. 그때 이제 메이스놈이라고 이렇게 알아보고 이렇게 사진 요청하는 분들도 많잖아요. 그러니까 그게 쇼미더머니 초창기, 그러니까 한 2차? 그때쯤 이제 기른 머리를 보여준다며요. 빡빡이가 아니라서. 그때는 일단 얘가 인지도가 많이 없고 대충 TV만 몇 번 나온 애니까 네. 얘 머리 스타일을 기억하는 사람들이 없어요. 그냥 대충 얼굴 형태 정도? 네네. 그래서 뭐 제가 음악을 틀러 클럽 앞을 이제 지나다니면 혹시 메이스놈 잘 봤습니다 하는 경우가 많았죠. 약간 그 수도권 쪽 가면은 많이 헷갈릴 것 같아. 네. 수원. 네. 약간 그쪽 동네 가면 서울 외곽인데 약간 수도권 지역 쪽. 네. 그쪽 분들 약간 저도 그쪽 출신이라서 알지만 네. 약간 유명한 사람이 을 볼 기회가 많이 없어요. 그렇다 보니까 일단 실루엣만 비슷하면은 조금 그렇게 좀 뭔가 그 범위가 높아. 네. 근데 이게 네. 본선에 진출하고 나서 네. 구분하는 사람들이 생겼어요. 그래서 원래는 메이스놈 하면 그냥 예. 메이스놈입니다. 나와 새끼야. 아니야. 좀 얘기해. 꺼져. 계속 하세요. 꺼지라고 새끼야. 아니야. 하든지 진짜 뒤에. 진짜. 네가 지랄이야. 여기 안 지랄하는데. 아무튼 그래서 메이스놈인 척 할 때도 있고 네. 가끔 그 약간 요거를 치자면 예. 프리스타일 잘 봤습니다. 돈이다. 닥치세요 잠깐만. 여자라면 프로보이 샵 굴고 감사합니다. 여자라면 플롯보이 샵 굴복 감사합니다. 감사합니다. 리액션 한번 해주실 수 있나요? 제로투. 이거 저희 컨셉 아니에요. 오케이 알겠습니다. 아무튼 그래서 네. 그 슬라피 프리스타일 잘 봤습니다. 그래서 프리스타일을 실제로 한 적도 있어요. 누군가한테? 어떤 팬한테. 그 자리에서 너가? 왜 이렇게 뻔뻔하냐 얘가?
근데 그 대석 씨는 그러면은 오카시에서 어떤 역할들을 하고 있어요? 저는 일단 그냥 놀죠. 놀고 같이 디제잉 아니야 그냥 뭐 차 있는 사람. 운전할 수 있는 사람. 가끔 뮤직비디오 감독도 다 하시고. 오. 가끔 운전하고요. 앨범 만들 때 뒤에서 하이프도 좀 넣어주고, 뭐 음식 시켜주고, 뭐 약간 제일 부자예요. 아. 2등 부자구나. 1등 저기 뒤에 1등 저기 있군요. 1등 저기는 못 넘는 스위스 거예요. 금고. 예. 2등 부자로서 네. 이제 그래서 뭐 가끔 운전해주고, 뭐 하이맨 좀 해주고, 뭐 영상 몇 개 찍어주고 이런. 그러면 같이 이제 이런 뭔가 창작 활동을 같이 시작하신 거예요? 아니면 어떻게 하다가 이제 랩을 하시게 됐고 막 디제잉을 하게 됐고? 그러니까 원래 야구를 같이 했었는데 운동을 전 야구를 빨리 그만두고 제가 먼저 음악을 시작을 하고 이제 대석이는 그냥 뭐 할 거 없나 하고 헛짓거리 하다가 영상 한번 찍어보자 해서 이제 영상 시작한 헛짓거리는 안 했고요. 알바했습니다. 알바. 하다가 뭔가 네. 저거 좀 멋있어 보인다. 그래서 몰래 저도 랩을 좀 뱉어봤죠. 랩네임 있었나요? 라임노트가 있었어요. 오, 라임노트가 있어요. 라임노트 있었어요. 그래서 라임노트로 적고 이제 잘 때 몰래 좀 뱉다가 이거 뭐 각이 안 잡히네 해서 제일 쉬운 게 뭐가 있을까 네. 하다가 이제 요거 몇 번 하다 보니까 이제 팀이 됐습니다. 랩네임이 따로 있었어요? 아니면 그냥 똑같이? 랩네임은 없었습니다. 왜냐면 있었잖아. 있었어요. 뭐야 나 기억 못해. 랩네임은 없었고요. 예. 사실 아까 랩했다는 것도 거짓말이었습니다. 너 수세 몰리니까 안돼. 카드 2장 드리겠습니다. 대석이가 명 라인이 많아요. 저희 그 이번 메인스트림에서도 가사가 잘 안 나올 때면 대석이의 라인들을 좀 차용하곤 했었어요. 아이디어가 좋아요. 좀 네. 알려드려 형한테 무슨 라인이 대석이 라인인지. 형님은 우리 노래를 모르셔가지고 아마 그냥 이걸 안 하실 거야. 아 오케이 죄송합니다. 굉장히 빠른 판단이었어. 이거 해도 형님의 리액션이 어려웠을 거야. 방송을 루즈해질 뻔했어요. 사실 안 물어봤어요. 어허, 그렇구나. 아무튼 그랬습니다. 그냥 뭐 이렇게 영상 몇 거 찍고 하다가 이제 그냥 오카시 제 DJ도 하다 보니까 뭐 파티도 열고 백업 DJ도 하다가 이제 같이 팀을 하게 된. 파티 하면은 그러면은 분배하나요? 파티는 거마비만 줍니다. 18. 너무하네. 가족이잖아요. 가족이잖아요. 재능 기분. 저 이제 거마비를 받을 수 있다는 거에 감사해요. 원래는 이제 거마비가 안 줬었는데 얘도 눈치가 살 보이는지 약간 우리 거마비 정도는 줘야 되지 않나. 그 거마비가 쇼미 전후로 나뉘어요. 거마비가 올랐어요 지금? 아니 원래 없었어요. 쇼미 나오니까 거마비를 주게. 거마비를 받아. 그때 형 10. 10 줘요? 15 줬습니다. 15요? 15면 많이 주는 보통 거마비 한 50부터 시작하지 않나요? 근데 저희 가족이니까요. 패밀리 프라이스가 좀 적용이 돼서. 그럼 만약에 우린 정식이네. 이거 태석 씨가 결혼하면은 얼마 주실 거예요? 축의금으로? 축의금이요? 예. 가족이니까. 한 10, 15? 그럼 휘민이 식대는 얼마 낼 거예요? 축의금은 한 150 해야 되지 뭐 150? 150은 엄마 아빠도 그렇게 안 돼. 네. 알겠습니다. 네. 하여튼 그렇고요. 오늘 한번 라이브가 준비돼 있다고 있어가지고. 지금군요. 오카시. 네. 있었다는 성씨 보여주시죠. Yeah. I hate the bottom, so bring me on top. This bitch is got no sense. You're not my top. Why you been there with me? I'm taking your walk. 매가지 뛰어서 버린 내 차에 내 HBO. Just twist it short from the BED. 아주 pushing. 잡았다면 out 잘 된 마이. Fuck the stool. Who's that type? 그 여자랑 돈이랑 너네는 관련이 없지. 완전되는 서울식 불시에 겉머니 와도 난 들킬 게 없지. 개조되는 소음시 평생을 바쳐든 로브로 채검지. 내 존재는 역시 no matter what anyone says. You know I'm perfect. 왠지 내가 편식한 마로 비디오 작전은 easy도 왜 다들 갇혀서 변했어 제발 좀 갚아라 밀린도 이 새끼들 다 끼리끼리고 할 말도 없지 걸로 심이도 진지한 너 내보다 늦었고 근데 음악을 한다니 really though. Yeah, bigger plan, yeah, I be sticking like Lego. My pocket getting fat, I don't know legal. 무고 뜨고 할 때 stay in the middle. 정수 잡고서 I don't know 지고. Big feet, big weight, let me just dribble it. If you gon' double it, I'ma just triple. 태도 안 꺾여내 정신은 settle it. I be like Mr. Kim 장전의 미소. Yeah, never been a man, I'm your favorite man. 진정의 병신하기 미연민이 man. 나는 노래는 like veteran, keep it fresh, clean. I need no yo, I never lose myself. 난 Eminem, 너랑은 다른 의미로 난 Antonym. Why they ain't insane? I call it synonym. 너네는 협찬의 chicks, be modeling, yeah.
get puff, yeah, I been smoking on the pack. Step back, little boy, yeah, be out in bad. Please don't contact, still in my bed. Bring it beat back, boy, run up a sack. Flow so tired of the words in my Mac. 내가 봤을 때 얘네 should I be stay home. 다음 단계 너는 저기 너는 mixtape, yeah, boy, stay low, pants all sick, yo. Your feet wet, balls wax, head punching on so like traveling, 세계 유명하다, man, Start breaking to me, FM beat a magazine, Delete your audio, cause it's so good, 들어도 안 느껴져 energy, 다르기 원하는 내 친구들과도 난 다르기 원해서 더 SEO 1, 2, 3, 4 이해가 안 되지 우리 너무 다른 방식 자꾸 틀렸다고 하시 내가 볼 땐 거긴 아닌 다르소 완전히 요초도 안 입 1, 2, 3, 4 Like a fucking type beat 얘네 너무 똑같아 정신 나가버려 개콘인 줄 알았어 웃기지도 않아버려 Lay my bed weak watchman 다하 네가 실패한다는 가사에 You can't even look straight in my eyes don't go believe 나는 그냥 씨발 like my flow so tight 마치 네 여친 물고 와 나줘 like big black 사막에서 열어버려 what about 에스파처럼 supernova L B.O.B 자, 잘 들었습니다. 감사합니다. 또 랩할 땐 확 이렇게 또 POB니까요? 확 하네요. 아, POB니까. 곡 소개도 한번 부탁드릴게요. 이 곡이요. 이 라브루치라는 곡이고 네네. 태석이 가사 중에 평생을 바쳐 얻은 로브루치의 검지. 그 직원. 네, 직원이라는 원피스 캐릭터의 네. 스킬이 있습니다. 네. 뭐 그냥 그거를 하다가 막 뭐라 하지 로브루치를 하자 해서 나온 제목입니다. 직원이 아닙니다. 자, 그래서 집중과 이제 선택을. POB 파티인데 이제 제가 밀당 질문이 많아서 해볼까요? 이 태석이와 한번 안녕하세요. 제가 굉장히 정말 저의 유머 코드를 진짜 완벽히 장착하고 있는 안녕하세요. 메이슨 호흡입니다. 무거운 자리네요 여기가. 예. 네, 또 압박 면접 시스템이라서. 이거 한번 의자가 편해요, 근데. 질문 한번 부탁드리겠습니다. 레이블을 차리셨는데 언제부터 이거를 생각하셨던 건지. 이거요. 이거 뭐 단답형으로 하겠습니다. 작년 중순부터 이제 구상만 하고 있다가 이제 그때는 제가 회사가 있었으니까 실제적인 월크는 하진 못했는데 구체적으로 이제 시작한 시기는 이제 계약 종료와 맞물려가지고 이제 그 시기에도 이제 제가 찾아뵈가지고 맞아요. 그게 언제쯤이었죠? 그게 한 11월쯤. 아 그래요? 그래가지고 이제 뭐 그때였죠. 근데 혹시 전 이거 궁금한데 포브라 읽는 사람이 있고 POB라 읽는 사람이 있는데 어떻게 분리를 원하시는지. 저는 포브라 부르는 사람은 기본적으로 전응하라고 생각합니다. 저희 어머니가 포브라 하긴 했는데 그래서 너 어떻게 됐어? 해서 근데 어머님한테 유감이네요. 어머니가 배움이 좀 짧으셔가지고. 아니 옛날엔 다 그렇잖아요. 옛날에는. 그쵸 뭐. 어머니한테 POB라고 그럼 얘기해드리겠습니다. 예. 그럼 그 운영에 쏟는 시간과 비중이 어떻게 되시는지. 요즘에는 이제 앨범도 다 하고 해가지고 조금 이제 회사 일에 좀 집중하는데 경험이 참 힘들더라고요. 그쵸 맞아요. 그래서 이제 막 이거 하기 전에 막 친구들이 이제 친구들 다 하나둘씩 이제 차리고 막 아니면 좀 오래 하고 이러니까 아는 게 많잖아요. 근데 이제 막 그러면서 들었던 얘기가 하나씩 떠오르면서 앨범이 안 나오는 이유도 알 것 같고 실제로 어려운 것 같죠. 아직 좀 적응 단계입니다. 그 레이블 이름의 POB의 의미가 뭐예요? 그냥 뭐 포인트 오브 뷰 그냥 그대로입니다. 그게 무슨 뜻이죠? 그 야동 보시면은 아니 아는데 1인칭 시점 그 뜻이 1인칭 시점이라는 뜻이 뭔지를 몰라가지고 그거 1인칭 시점. 키드밀리는 수많은 아티스트들 중에 오카시를 왜 영입했는지. 그냥 그러니까 어떤 그러니까 함께 했었을 때부터 뭐가 잘 맞았어요? 저는 예전에 일단은 형이 엄청 막 이렇게 챙기면서 소개도 많이 시켜주고 했었어. 그때부터 친한 걸로 알고 있어서. 일단은 저는 처음부터 말씀드리자면은 처음에 이 친구를 이제 노래방에서 만났고 소주 한 잔 2층 그 가라오케 노래방 일본 가라오케 일본 소주 한 잔 2층 가라오케에서 같은 회사 아닐 때? 아닐 때. 그러니까 심지어 얘가 음악을 시작하기도 전이에요. 저 RYU 찍기도 전에. 진짜로? 그때 그 기억이 있어? 있어요. 그러니까 나중에 형 제가 걔였어요라고 한 거 아니에요? 제가 걔였어요. 그때 이제 내가 엄청 취해가지고 이제 보통 그 노래방은 이제 2차로 가는 느낌이 많잖아요. 그래서 옆방에서 누가 이제 거의 일본인데 옆방에서 누가 인디고를 부르고 있는 거야. 그래서 내가 막 취해가지고 이제 옆방으로 가가지고 내 벌스 차릴 때 이렇게 탁 스크러텍처럼 들어가가지고 했지. 근데 이제 그 방에 있었던 친구가 랍사인드였어요. 진짜? 근데 저는 사실 그때 좀 외힙 좋아하는 좀 그런 힙질이어가지고 그 국힙은 잘 인정을 안 했던 약간 그런 타이밍이었어. 근데 야, 너 이거만 먹네 이거. 근데 이걸 이렇게 줬는데. 야, 너 근데 이거를 이제 본인이 등판하니까 처음에는 약간 당황했죠. 근데 너 혹시 누군지 몰랐어?
알았어. 아니 알았죠. 근데 이제 랩하는 거 보고 알았죠. 오. 근데 하고 근데 좀 어둡긴 했어. 거기가. 어둡고 그래서 이제 그렇게 알게 됐다가 그 뒤에 이제 AP가 세워지면서 이제 이 친구들이 들어왔는데 처음에는 저는 이 두 친구들이 싫었어요. 왜요? 왜냐면은 얼굴이 좀 그렇고 그 인상이 좀 별로였어요. 근데 이제 이 친구가 이제 그때 그 친구였다라는 걸 알게 되고 나서 이제 저는 처음에 산두랑만 자주 다녔었죠. 좀 정이 붙었구나 뭔가 미묘한 그리고 좀 호감형이잖아요. 그래도 두 친구에 비해서. 그래서 이제 이렇게 하다가 이제 이 친구들이 이제 아까 그 오트론이라는 앨범 내고 그때 이제 피처링을 했나? 그러면서 이제 베이지 작업도 같이 하고 하면서 이제 가까워졌고 그렇게 됐죠. 그때부터 그때가 이제 한 2023년 말부터 가까워졌습니다. 지금도 비호감인지 아니면 지금 너무 좋아요. 지금 호감이죠? 네, 너무 좋아하죠. 그러면은 오카시 친구들은 여기 POV 외에도 좀 레이블 오퍼가 있었어요? 이거 솔직하게 그러니까 어딘지는 얘기 안 해. 나도 궁금해요. 하나도 없었어. 진짜로? 없었어? 야 그러면 안 돼. 그렇게 얘기하면 안 돼. 다시 근데 이 필드에서는 사실 회사가 있었고 그래가지고 그치. 사람들이 있는 줄 알았지. 맞아요. 그래서 안 들어왔던 거 같기도 그래서 그냥 뭐 뭔가 자연스러운 수순으로 이렇게 흘러가지 않았나. 그럼 난 진짜 궁금한 게 만약에 쇼미를 시작했어 이거 진짜 개인적으로 근데 태연이가 이렇게 올라갔고 만약에 태석이랑 승환이가 1차 떨이 됐어 그랬으면 어떻게 이렇게 있었을 거야? 저는 근데 그래도 데려왔을 것 같긴 해요. 저는 그리고 애초에 얘네가 2차, 3차 올라가는 게 말이 안 된다고 생각했어요. 맞아요. 맞아요. 그거 계속 떨어질 거라고. 올소. 맞아요. 본선 갔대. 구락까지 말라고. 그러면 2차 올라가면 1차 통과하면 너 2차에서 떨어질 거라고. 2차 통과하면 너 무조건 3차에서 떨어진다고. 네가 어떻게 사냐고. 근데 그 저주로 지금 파이널까지 간 것 같긴 해요. 그럼 이제 두 분 이제 같이 이렇게 한 곳에 소속되는 이리 오세요. 저는 그래서 이 친구 떨어져가지고 떨어졌을 때 개 놀렸거든요. 근데 야차 해석에 그거 해가지고 꾸역꾸역 올라가는 거 보고 기분 되게 안 좋았어요. 그러면은 이렇게 어떻게 의견 통합이 됐었었는지 각자의 어떤 비전이나 바라보는 관점이 다 달랐을 수도 있잖아. 일단 저로 말씀을 드리면 전 사실 플레이어가 아니고 어쨌든 DJ이고 비디오그래퍼의 롤이잖아요. 정말 솔직하게 말하면 저한테는 오카시라는 등딱지가 있는 게 중요했거든요. 그리고 심지어 오카시라는 등딱지 플러스 POV다? 이거는 어떻게든 잡아야 된다 해서 꿀통이다. 개꿀통이지. 개꿀통이지. 뭐가 꿀통이에요? 완전 꿀통이죠. 그래서 이 친구들한테 약간 이렇게 비는 스탠스는 아니었고 그냥 야 근데 5명이서 하는 게 멋있어 보여 이런 얘기 계속했어요 집에서. 느낌으로 갔어요. 은근슬쩍 이렇게. 근데 약간 돌려 말해서 근데 또 내가 들어가서 할 수 있는 게 없는 것 같기도 하고 그치만 같이 하고 싶어 이런 느낌으로 맞죠. 왜냐면 제 입장에서는 이렇게 있는 게 어쨌든 팀이라고는 하지만 계약 하나 하고 안 하고가 저한테는 굉장히 큰 차이였기 때문에 고맙다. 얘가 약간 그 스파 역할을 해줬네. 제가 어쩌다 보니까 이렇게 엮었더라고요. 네. 제 입장에서는 약간 아예 처음 만드는 거고 우리가 뭐 있는 것도 아닌데 그냥 사실 이 친구들은 우리를 믿어줘야 되는 나를 믿어줘야 되는 입장인데 이렇게 해줘가지고 고맙죠. 매튜는 고민이 많았어요. 매튜가 제일 고민 많았어요. 저는 일단 비전이 좀 다르다 느꼈어가지고 형들이랑 저 혼자만의 길을 가려고 이렇게 했었었죠. 쇼미 하기 전에 얘기했었나 형들한테? 근데 얘는 항상 달라요. 저희랑 비전이. 지금 어떤 비전을 가지고 계세요? 오카시를 나갈 생각을 약간 가지고 있지만 탈출닌자를. 근데 좀 더 이제 한 안 건드리고 있으면 다시 오카시의 예정이 생겨가지고 이제 우리 영상에 댓글 달지 마세요. 그건 영민이에게 너무나 큰 벌이에요. 내가 쉬고 가는 거 아는 척. 아니 이제 대동단결 해야죠. 대동단결로. 그러면 이제 형이 이제 레이블 대표로서 또 헤드로서 POV의 어떤 철학과 어떤 컬러를 그거 좀 갖고 있는 궁금합니다 형님. 진짜 궁금해요. 네 궁금합니다. 근데 그래도 철학이요? 철학 가지고 계세요? 철학이요? 그 저희가 알케미 있을 때부터 가깝게 된 계기가 있지 않습니까? 근데 그걸 어떻게 철학이라 말해? 그냥. 근데 사실 나는 있는데 내가 여기서 지금 호스인데 막. 아니 철학은 너무 무겁고. 너무 무겁잖아. 그럼 약간 좀 나도 비전. 오늘 호스트로 왔어요 사실. 비전. 비전이 비전이요. POV가 사람들한테 어떻게 비춰졌으면 좋겠다. 뭐 그냥 뭐. 스타일리쉬. 저는 사실. 스타일리쉬. 아이코닉. maybe. 섹시 월드와이드. 이렇게 정리하겠습니다. 사실 그 제가 제 동년배들에 비해서는 좀 늦은 편이에요. 이런 뭔가를 여는 게. 그래서 약간
그 친구들이 닦아놓은 길만큼만 열심히 하자 약간 이런 마인드로 하고 있긴 합니다. 문제 없습니다 형님. 네, 문제 없습니다 형님. 해낼게요. 괜찮아요. 네, 저희가 해내겠습니다. 열심히 하겠습니다. 저도 열심히 하겠습니다. 그럼 우리가 얘기해보자. 우리가 원재형을 이제 그냥 동료로서 만났을 때랑 지금은 어떻게 대표라고 하는 거 싫어하시지만 어쨌든 우리 대표니까 대표일 때 약간 다른 점, 동료였을 때와 대표였을 때 어떤 그 차이점. 근데 결론적으로 저는 없다 느낍니다. 네, 저도 없는 것 같아요. 근데 저는 오히려 제가 제 입장에서 대표님이 되고 나서 더 가까워진 것 같아요. 저도 그래요. 저도 대표가 되고 나서 더 친해진 느낌? 메인스트림 작업하면서. 메인스트림 작업하면서 좀 친해진 느낌. 왜냐면 이게 어쨌든 하나의 그룹으로 묶여 있는 거잖아요. 근데 이게 아닐 때는 사실 쫄게 되는 게 있거든요. 뭔가 내가 가서 비비면 좀 친한 척하는 거 같고. 친한 척한다고 느끼지 않을까? 근데 이제 지금은 마음껏 비벼도 비빈다는 마치 표현 경덕이처럼 좀 이렇게 그렇지. 귀여워해 주시는. 근데 진짜 형이 되게 책임감이 있는 사람인 것 같아요. 저야 노력하려고 하고 있어요. 사실 진짜로 근데 진짜 인간적인 어떤 끈끈함에서 시작한 레이블 같아가지고 보기가 좋아요. 진짜 나는 형이 막 인사 항상 시켜주고 뭐 누구 언제 보면 막 비디오 촬영 현장이든 뭐 파티든. 효민 씨 보고 배운 거죠? 아닙니다. 좋습니다. 효민 씨가 풀업이 챙겨주는 거 보고 다 이렇게 챙겨주는 거 보고 그쵸. 맞네. 프로필도. 뭐 미란이나 블라세나 다 챙겨주는 거 보고 배웠죠. 좋습니다. 그러면은 그 AP와 POB를 비교해봤을 때 장단점 한번. 저는 AP가 아니었기 때문에 살짝 빠져 있겠습니다. 이렇게 한 번씩 장단점. 장단점. 그러니까 장단점 아니고요. AP는 형 어디 가세요? 아니. AP는 형 뭐 사과할 거 있어요? 아니. 왜 모자를 왜 벗어요? 왜 아이씨, 사과할 거 없는 거. 저도 이거를 한번 하겠는데. 그러니까 AP는 사과시킬 거면 도네이션 열어줘. 그러니까 AP는 네. 절대적으로 아티스트 수가 많았기 때문에 네네. 뭔가 저희의 발언권이라든지 이런 게 직접적이지 않았다 네. 정도. 근데 이제 POB는 아티스트가 저희밖에 없기 때문에 발언권이 직접적이다로만 할게요. 네, 그렇게 할게요. 아 조금 더 아티스트 의견을 이렇게 조금 더 이야기하기 편하다. 그러니까 그게 그러니까 많은 사람들보다 이게 조금 더 집중할 수가 있으니까. 너의 그 첫 마디에 우리의 명언이 달렸어. 그러니까 어쨌든 그러니까 아니 그냥 조금 아티스트 더 이렇게. 수가 많으니까 그에 비해 직원이 당연히 부족할 수밖에 없고. 아니 네. 우리는 아니, 편하게 얘기하세요. 네. 우리는 되게 편한데 왜 네 혼자 처음부터 긴장해서? 진짜 괜찮아. 오카시끼리 하니까 좋아요. POB라서 좋고요. AP 알케미도 되게 좋았어요. 하지만 너 리더니까 그럼 너가 얘기해봐. 그 AP 때는 솔직히 말하면 저희가 아티스트로 신인이니까 뭘 해야 되는지 뭘 요구해야 되는지 몰랐어요. 맞아요. 근데 지금은 저희가 뭘 요구해야 되는지 알아서 좀 잘 맞는 것 같아요. 야, 너 진짜 정말 모험답안이었어. 진짜 리더의 훨씬 리더. 오늘 안 취했고. 전혀 안 취했고. 야 역시 B연세대 대 연세대는 다르구나. 지는 수준이. 치대. 여기 또 여러분 재밌는 질문이 또 있어가지고 오카 씨는 POB 합류 전 스윙스 형과의 이야기를 나눈 걸로 알려져 있는데 어떤 조언이 또 있었었는지. 먼저 또. 네. 근데 스윙스 형이랑 이거 가지고 되게 길게 얘기를 나눴어요. 이제 결론적으로 나가게 됐고 이제 저가 먼저 만났을 때는 스윙스 형이 너무 응원한다고 하면서 저랑 마지막에 이렇게 호응 약간 이렇게 어깨로 하는데 솔직히 말하면 제가 그때 울었어요. 진짜요? 네, 얘는 없었거든요. 근데 저만 따로 갔었는데 그 형이 그냥 그렇게 그래 너 나도 알겠고 얘네 어떻게 나가는지 지금 처음 들어요. 네, 형한테 말씀 안 드렸거든요. 제가 그렇게 나가게 됐고 이렇게 딱 끝났을 때 형이 그래 너 알았어 너 수고했다 앞으로 하는 일 잘 되라 이렇게 존나 남자같이 끝내시는 거예요. 그래서 응? 개 죄송하다. 형님 이러면서 콱 울고 하고 이렇게 딱 이렇게 끝냈죠. 앞으로 하는 일 잘 되라라고 하고 끝났어요. 저랑. 그래서 형님 완전 father 이런. 그리고 원재 형한테 조언을 좀 해주셨어요. 저희끼리 모였을 때 회사를 운영을 먼저 하셨던 분이니까 이제 원재 형한테 조언해 주셨고. 그쵸 이거가 그러니까 무겁게 얘기하면 사람들이 오해가 있으니까 좀 쉽지 이렇게, 않은 길일 거라고 편하게 좀 이야기를 해주셔야 사람들도 웃길까. 하여튼 자연스러운 수순이었으니까. 그래서 이제 다 같이 만나가지고 그래서 이제 쉽지 않은 길일 거라고 하고 그냥 뭐 다 같이 뭐 얼굴 봐서 좋았고 그리고 되게 악수하면서 축복한다고 하면서 끝났어요. 그러면 저는 이것도 궁금합니다, 형님. 네. 저희 5명 중에 가장 어색한, 서먹서먹한. 당연히 다 친하지만 가장 예를 들어 낮에 전화가 와서 형 커피 한잔 하시죠 하면은 약간 기피하게 되는 멤버가 있다면 약간 이렇게 생각할 것 같은. 아니 이거는 여기 나왔을 테니까. 나왔어? 저희끼리만 알고. 오케이. 네.
POV 아티스트 추가 영입을 고려하고 계신지 아니면 앞으로의 뭐 비전에 저희 말고 다른 아티스트가 있는지 궁금합니다. 저도 궁금합니다. 저희를 버리실 건지 사장님 저희를 내팽겨 치실 건지 네. 예. 그럴 준비를 한 네. 3일 전에 미팅을 했어요. 그래서 와 큰일 났다 이거 근데 골방 저희도 알려주시면 안 돼요? 나중에 알려드릴게요. 저는 뭐요? 뭐요? 아 얘기 알 것 같아요. 얘기하기로 합시다. 뭐야 이게? 뭔 소리야? 이게 뭔 소리예요? 뭐야? 아, 그냥 알 것 같다. 아 추측을 한 거야? 그러면 원재형의 최애가 누구예요? 여기 다 포함해서요? 네. 당신 포함해서요? 아 저 뺄게요. POV에서 저 아무래도 저 일단 1등으로 제 매니저고요. 아 그럼요 아 인정입니다. 인정합니다 아 여기서. 여기서? 여기서. 최애. 그러니까 뭐 이렇게 한 명 나누는 것 같은데. 아 나누셔도 돼요 형님 근데 그 말로 이미 나눠졌어요. 그러니까 좀 나누시죠. 그거 아니었으면 좀 나눠보죠 저 열심히 할게요 아니 선택 안 되면 열심히 할게요 전 대석이 견제 별로 안 돼요 쟤는 그러면 네. 요즘 또 레이블의 무브먼트가 많아지고 있는데 가장 견제되는 레이블 견제되는 이거 좀 레이블? 얘네 올라오네 진짜? POV 에데어리어, KC, 앰비션, 인디고, 하이브. 네, 소스뮤직. 아 소스뮤직. 좋습니다. 네. 그 앉으세요 이제. 아 끝났어요? 네. 이제? 뭐. 아 끝났구나. 생각보다 뭐가 없어가지고. 네 이제 킷 밀리 토크인데요 오케이 뭐 주식으로 돈을 크게 잃었어? 아 근데 오늘 장난 아니게 벌었어요. 아 진짜로? 네 어제 오늘 장난 아니게 벌었고. 어제 오늘 한 그러면 형님이 벌었어요. 그 주식을 잃었을 때로 다시 한번 회귀해서 형이 만약에 힙합 레이블이 주식에 올라가 있다면 어디에 투자를 할 것인지 주식 형의 전 재산의 50%를 여기다 투자할 거다 POV 포함. POV 포함 캐시에 투자해야죠. 힙합 레이블 캐시 투자 숫자는 냉정해요. 그러면 오늘 그럼 빼신 건가요? 예? 오늘 빼신? 아 오늘 안 뺐어요. 아 그냥 오늘 안 뺐고. 올라간 거구나. 네, 근데 아니 올라갔는데. 오늘 잃었다 나 처음 들어가지고. 네. 그러니까 많이 잃었어? 많이 잃었어. 아 진짜? 많이 잃었는데 그래서 오늘 많이 벌어도 지금 딱 절반 정도 복구했거든요. 근데 꺼드럭 질문을 언제 했어? 야 이상한 그래서 사람이야 너 반응하지 마. 야 왜 이상한 사람이 있어 저기 내보내주세요 야 그거 환각이야. 아 그런가? 형 예. 그 러브식 예. 이 형의 전 여친을 이제 얘기하는 앨범이잖아요 예. 전 여친 연락이 왔다 안 왔다 왔다 안 왔다로만 하겠습니다 Yes or no? 왔다 안 왔다. 왔다 안 왔다 하나. 형 여기다가 해주시면은 제가 하나. 그러니까 답 연락이 왔다 러브식을 내고 내 얘기야? 예. 혹은 우리 너 이거 왜 이렇게 과장했니? 잘 지내지 뭐. 근데 그 답장도 돼요? 형이 답장 답장이 온 거? 형이 답장한 거야? 내가 먼저 보내고 답장이 온 거? 아 그거는 이제 그거 연락이라고 쳐요? 아 근데 그게 형이 연락을 보낸 게 만약에- 러브식 전 근데 아니 내고 나서. 내고 나서 형이 연락을 먼저 한 거예요? 아 그러니까 만약에 그렇다고 치면 그것도 연락으로 치냐고. 아 그럼 쳐서 하시죠. 네, 쳐서 하겠습니다 하나 둘 셋. 오. 안 왔다? 안 왔다? 아 답장이 안 왔다 아니야 답장이 아니라 미친 새끼. 아 연락이 안 왔다? 그러니까 그거예요. 왜 너 씨발 이거 대본에 있었던 거야? 있긴 있는데 있었어요 태석이랑 태경이 자리 바꿔봐. 있었어요 태석이가 그 딜을 더 잘해가지고 너가 앉아보면 좋을 것 같아. 네 알겠습니다. 사실 그 컨셉을 여기서 처음 이렇게 얘기를 했었거든요. 그거 맞아 저도 그때 그거 약간 봤어요. 술에 반쯤 취해가지고 네, 굉장히 후회하셨나요? 아 저는 그 이후로 하루하루 후회하면서 근데 그때 좀 더 아름답게 포장했으면 지금 이런 저급한 질문까지 저한테 오지 않았겠죠? 자 그래서 일단은 제가 미안하다라고 했습니다. 먼저. 네. 그 미안하다의 뜻은 너의 얘기를 앨범에 써서 미안하다 아니면 내가 그 잘 전까지? 못해준 거 같아서 형님의 과거에 그래서 괜찮다라고 와가지고 그럼 온 온 거잖아요 네, 그래서 그냥 제가 읽고 그냥 대답 안 했습니다. 러브식. 그게 끝입니다. 그게 러브식. 네, 미련으로 이렇게 엮기가 싫어. 그거까지가 러브식. 네, 다시 한번 들으세요 여러분 러브식을 느껴진다 나도 오늘 들어야겠다 그거 들고 이거 한번 해주시죠. 네. 저희 형 벌써 앨범이 엄청 많이 나왔는데 예. 이제 뭐 혹시 예. POV의 다른 추가 멤버 영입과 함께 혹시 다른 사람과 합작 앨범이 또 준비되어 있는지. 하고 싶은 파트너 있어요? 플레이어는 없는 것 같고. 네. 작곡가. 네. 프로선 누구? 프로듀서는 뭐 듀? 리모시피? 와. 진짜 내년에 하나. 진짜. 아니 진짜. 왜냐면 내가 합시다. 진짜 밀리 형은 제가
형도 알겠지만 이건 내가 너무 진심이어서 형한테 자주 얘기하니까 내가 정말 좋아하는 래퍼 중에 한 명이거든요. 그럼 진짜 한번 내년에 한번 해봅시다. 진짜. 저희도 있어요. 좋습니다. 네, 저희도. 저희는 근데 저희는 이미 하나 했죠. 괜찮은 거 일단 하나 했잖아요. 이 앨범에 하나 저희도 좋습니다. 좋습니다. 열심히 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 그 아직도 라키 좋아하세요? 뭐 좋아하죠. 근데 라키 앨범하고 올해 나온 드레이크 앨범하고 뭐가 드레이크 3개. 그럼 3개 중에 뭐가 최애 앨범. 그 하비티가 제일 별로고요. 그 다음에 돈비돔이고요. 그 다음에 아이스맨이고요. 그 다음에 그 H.O.B. H.O.M. 그러니까 뭐가 제일 좋았던 거예요? 풀 이름이 뭐지? 아너 오브 뭐지? 그 클럽튼 요레입니다. 예. 그 앨범 제일 좋았어요. 패기구 샘플링. 형은 확실히 그쪽을 좋아하시네. 어너스틸리 음악이. 좀 좋아요. 저 드레이크 그 앨범 좋아하고. 네. 메이드 오브 아너. 그러면은 이 메인스트림 토크 한번 해보려고 하는데 제작 과정 한번 얘기해 주세요. 그러니까 일단 어떻게 이거 왜 하게 됐고, 그러니까 뭐 레이블 런칭 기념으로? 그러니까 런칭을 했으니까 뭔가가 나와야 되는데 저희가 앨범을 내려고 계속 만들어 놓은 게 있었어요. 거기서 이제 저희가 하나씩 들어보면서 이렇게 하면 앨범 나오겠는데? 라는 각이 딱 서서 거기서 빼올 거 몇 개 빼오고 여기서 부족한 거 곡 원장이랑 같이 만들어서 내자. POB 런칭도 하고 쇼미도 끝났고 우리도 뭔가 내야 되지 않겠니? 해서 만들어진 그게 맞아요. 뭐 그것도 그렇고 그리고 이제 그 각자 이렇게 했던 벌스들이 뭔가 쇼미에서 했던 벌스도 있으니까 좀 시간이 좀 지나면 이 벌스들이 좀 화려성도 잃고 생명력도 잃을 것 같으니까 그렇기 전에 좀 눈들이 몰렸을 때 음원으로 내는 게 좋지 않겠나. 그 산주 2차 노래는 애초부터 이거를 계획을 하고 아니요. 그건 아예 2차만을 위해 만들어진 진짜로? 맞아, 나 궁금한 거. 산주 너 레퍼블릭 거기서 라프산 도였어? 아니요, 그러니까 그러니까 얘는 평생 도였는데 두로 직원분이 그러니까 거기서 바뀐 거야. 그러니까 그 레퍼블릭 제작진분이 한 게 아니라 그 저희 AP 있었을 때 직원분이 이제 제가 잠에 들려고 했을 때 전화가 오셔서 이거 두로 하겠습니다 했는데 제가 그때 잠결에 네 이렇게 해서 그렇게 두로 됐어요. 원래 도였는데. 그러니까 그럼 왜 두루 갑자기 하게 된 거야? 그 직원분한테 제가 네네. 그러니까 그럼 그분은 왜 두루? 그러니까 얘가 영어 표기가 OU예요. DOU예요. 방송국에서 그래서 그걸 썼는데 얘는 그렇게 이렇게 하겠다 했는데 너가 그냥 그러면 옛날 인터뷰에서는 다 라프산 도라고 했었어? 네, 그래도 진짜. 근데 자기가 귀찮아서 바꾸지 않은 거예요. 그렇게 잘 됐죠. 정정을 안 한 거죠. 랩신도 뭐 이런 별명도 생겼으니까. 그니까 나 두가 훨씬 더 좋아가지고. 두가 더 좋아요. 형은 이제 POV에서 메인스트림 작업하시면서 오카시 진행 실력 좋댔네요. 자연스럽게 되게 잘 들어왔어 방금. 아니었어? 아니었어요. 완전 타이밍이었어. 그 약간 특이한 작업 방식 뭐 이런 게 있었는지. 없죠. 네. 없어. 그래 근데 특이했던 거는 이제 그 앨범을 한 10일 정도 만에 만들었. 되게 짧게 만들었어요. 그게 이제 좀 새로웠죠. 10일? 10일 동안 원데이 원벌스 해가지고. 그래서 딱 10트랙이에요. 그래도. 형은 진짜 하루에 하나씩 쓰셨겠다. 그치. 우리 다 하루 몰아서 쓴 적도 있잖아. 네, 맞아. 그럼 형이 또 새로운 시대의 친구들이니까 이 작업 방식에서 막 재밌었던 건 없었어요? 네. 근데 저희도 원정이랑 나이 차이가 그렇게 나는 게 아니라서. 그치. 그 앨범 이 타이틀 이름이 왜 메인스트림인지. 그러니까 저희 고기 먹으면서 이름을 지었는데 일단 딱 들었을 때 바로 알게 되는 이름이었으면 좋겠다. 막 엄청 긴 그런 거 말고 딱 한 단어. 메인스트림. 또 뭐 있었지? 근데 저희 후보가 다 병신 같았어요. 네, 다 이상했어요. 그래서 저희가 다 말을 했는데 저희끼리도 이렇게 다 이러고 찌푸리고 형이 그냥 메인스트림 하자 그래서 그게 맞아요? 형 이러고 그냥 이렇게 진행됐어요. 근데 곡들이 아예 메인스트림 음악이 아니잖아요. 그래서 뭔가 저희는 좋았었어요. 뻔뻔해가지고. 맞아요. 그런 의도가 좀 있었어요. 의도라기에는 근데 의도가 없는 앨범이라서 의도라는 말을 쓰기 좀 부끄럽습니다. 그럼 매튜 포함해서 각자 앨범에서 최애곡 하나씩 와, 일티 오세요. 발언하세요. 저부터. 네. 앨범 최애곡. 저는 마지막 트랙 러닝백 하겠습니다. 저는 오예 하겠습니다. 저는 honestly. 저는 2-0 for the diss. 저는 러닝백 하겠습니다. 저는 라이프 스타일링. 엄청 다양한. 그러게요. 다 다르네. 너랑 나랑 겹치네. 왜 그 트랙이 좋았죠? 그 러닝백이 마지막 트랙이거든요. 근데 그 트랙만 소울 샘플링을 써가지고 좀 그렇게 쇠맛이 안 나는 사운드예요. 그래서 저는 뽑은 것도 있긴 해요. 좀 환기를 시켜주는 것 같아서 앨범 후반부에 딱
그리고 아우트로가 길게 빠져서 네. 약간 사실상 그 앨범 자체가 어떤 서사가 없잖아요. 저희 앨범이 그냥 처음부터 끝까지 약간 뱅어 느낌인데 그 마지막 아우트로 듣고 있으면 되게 대단한 앨범을 하나 들었. 그런 느낌. 네, 그런 느낌. 그래서 한 바퀴 더 돌리고 싶어지는 명반이지. 추억 보정. 명반 아우트로. 그 이 전체 프로싱이 매튜. 네 맞아요. 오, 그러면 요즘에 매튜 프로싱에 대한 얘기가 많이 나오니까 막 다른 래퍼들한테도 러브콜이 오는지도 질문이 있네요. 궁금해요, 영민 씨. 오세요? 버릴 건지. 다른 래퍼들한테? 아 그리고 매튜가 엔스트림 할 때 믹스를 거의 3일 밤새가지고 와우. 3일 안에 다 끝냈습니다. 마스터까지. 믹스 샤라트 마스터를. 매튜. 고생했어. 감사합니다. 그래서 러브콜이 있냐고. 러브콜 없어요. 그 약간 오카시 브랜딩이 막 세가지고. 아 근데 있는데 얘가 확인을 안 하는 거 같아. 오리발을 계속 까네요. 사실 얘가 되게 많이 오거든요. 근데 너 근데 하던 사람들을 혹은 하고 싶은 사람들한테 먼저 제안을 주는 스타일이죠. 맞아요. 저는 먼저 말을 꺼내는 성격인 것 같아요. 오는 거는 다 이렇게 몰라요 하고 이제 내가 하고 싶으면 팍. 네, 너 바로. 그러다 길 지나다니다 만나면 맞아. 영민 주짓수 배워가지고 괜찮아요. 네. 맞네. 저는 아니 매튜가 저한테 한번 보고 싶다고 했었어요. 아 형한테 따로요? 보고 싶다고 해가지고 그러니까 지금 먼저 뭐 예를 들어서 약간 러브콜을 보내고 싶은 사람한테 그래서 만났는데 너무 샤이한 거야. 아 자기가 보자 했는데. 했는데. 근데 나는 거기서 되게 에너지 그러니까 너무 되게 야마 넘쳤던 문장들이 많거든. 무슨 얘기했어? 그냥 형 이거 이제 좀 바뀔 때 됐다. 그래서 이 친구가 생각하는 어떤 사운드적인 이야기들을 막 계속 우리끼리 신나가지고 막 음악 야, 왜 얘기를 2시간 우리한테 그런 얘기 안 했던 해주지? 그런 얘기를 했어 너가. 장하다. 2시간 동안 형 이거 바뀔 때 되지 않았어? 신이 바뀔 때가 바뀐다. 그래서 막 엄청 막 그래가지고 그러니까 처음에 하여튼 연락이 와서 그래서 한번 보자. 하여튼 막 그래가지고 얘기를 했는데 근데 지금의 이런 에너지보다는 그러니까 진짜 프로서들끼리 똑같아요 막. 아니야 그 정도는 아니었고 그 정도는 아니었고 하여튼 막 그랬는데 나도 이제 그러면서 매튜에 대해서 더 잘 알게 됐고 그러면서 이번 앨범 들으면서 되게 짜임새 있게 디테일도 너무 좋고 너무 잘하는 것 같아요. 그러니까 본인이 추구하는 사운드가 어떤 건지에 대해서 들었을 때 딱 알 수 있을 것 같고. 영민 잘했어. 야, 잘했다. 근데 우리한테도 알려주지. 왜 저희한테는 얘기 안 하고 형한테 했을까요? 형이랑 같이 씬을 뒤엎고 싶었나 봐요. 우리랑 얘기 안 되니까. 대화가 안 되니까. 대화가 안 되니까. 인사 안 되는 인사 안 되는 새끼들은 근데 그러면 여기 또 세우 형이 또 제자로도 알려져 있는데 맞습니다. 세우 형 한번 자랑 한번 해주세요. 세호 형 일단 지금 유튜브도 되게 열심히 하시고 목소리 크게. 자신감 있게. 힘 주고. 네. 주짓수 하듯이. 저한테 많은 걸 진짜 알려주신 분이라서 저는 너무 존경하고 있어요. 시작부터 세호 형이랑 같이 한 거 아니야 너가? 네, 제가 21살에 음악을 시작했는데 그때부터 꽤 늦게 했구나. 네, 그때부터 세호 형이 처음부터 다 알려주셨어요. 예. 예. 매튜였습니다 여러분. 해줬습니다. 야 오늘 영민 할당량 채웠어. 세웠어. 쎄다. 야말 그렇게 많이 해도 괜찮아? 야 가서 빨간키 먹어 빨리. 매튜 뒤에 앉아. 빨리 믹스해 믹스. 영민아 빨간키 먹어. 야, 쓰러지겠다. 그래서 이번 앨범 이후에도 이제 POV 컴필은 계속 기대를 한번 해봐도 되는 겁니다. 메인스트림이 이어져 있나요? 어떻게 할까요? 메인스트림 2로 나오나요? 2로 나오나요? 근데 그때 형이 시리즈로 안 하고 싶다고 하셨는데. 고깃집에서. 안 하나요, 그러면? 안 하나요? 저는 그냥 보스 하는 대로. 저도 보스 하는 대로 하겠습니다. 근데 좀 자율적으로 움직였으면 좋겠어요. 제일 어렵다. 일단 개인 앨범이 나와야죠. 맞습니다. 빨리 나와야 되니까. 근데 여기서 또 라이브가 또 하나가 더 아 준비돼 맞죠. 있죠. 아 예. POV의 What's Up What's up? 라이브 한번 들어보겠습니다. 뭐야 이게? What's up? Yeah! We back again! Back again! The new season! 2026! Let's go! What is your motherfucker? 어쩐 일이야 motherfucker? 무슨 일이야 motherfucker? Yeah, what's up? 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 Yeah, I'm on that hard out bottles 나 몰라 너 yeah, what's up? Ay, 방금 내 신경을 건드렸잖아 너 yeah, what's up? I know your man, what's up? I know your hoe, what's up? I'm on that plane, what's up? I don't go today, what's up? Yeah, what's up? Yeah, what's up? Yeah, what's up? Yeah, what's up?
Hey, what the fuck is up? I'ma make you know. Hey, 나 독인 동시에 거북이 같아. Yeah, I be going on. Hey, 너 진짜로 열받게 하길래 한갑에 말래 사줬어. Hey, 내 옆에는 제프리라는 고릴라가 숨쉬고 있어. Hey, been up for this, so we keep it easy. 아 사람 말해 I'm sick of this bitch. Fuck top bad, you better flee. 끝났잖아 아세 발레 팬티. 너처럼 절대 아래는 안 쳐. 난 기노 댄 for 한국인은 기노 댄 for 한국인은. I know gang, what's up? I'm back in this bitch, what's up? 난 가사 안 써, what's up? You pussy as fuck, what's up? 난 절대 엄마, okay, what's up? I pop out all your friend, 아니게 제대로 깨, what's up? 홍록처럼 왔었어, 홍영처럼 와줬어. You fast funny, 보모 쓰 엄마한테도 값졌어. What the fuck is going bitch, what's up? Forever your friend, 너 다가리에 그냥 자살해, what's up? 물어야, what's up? I said, yeah, what's up? 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 아무리 호라고 받아서 나 몰라 너 yeah, what's up? Yeah, what's up? 방금 내 신경을 건드렸잖아 너 yeah, what's up? I know your man, what's up? Man, what's I know up? your hoe, what's up? Hoe, what's up? I'm Barude, what's up? I'm Barude, what's up? What's up? Yeah, 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 what's up? 나는 배웠어 인생 사는 법 배웠어 그런 예건 이치웠어 일론 머스크처럼 해봤어 이제는 말고 차나 맥혔어 레버리지 나 끊었어 건실하게 나온 10대 아줌마처럼 이제 투자해왔어 PDF 지난해 배웠어 크롬하지 너는 많이 해왔어 내 강간 너네 감이 어딨어 네 선생 내 학생이었어 Let's talk about who's top 없어 장담할게 너네 안에 없어 내 삶에 힙합밖에 없어 이 사람들 새끼들 한대 모아놓고 차례대로 컵킥 우리 음악 피우순 놈 다 쪼 엑스필 내가 뜨는 게니 아 씨발 숭실대도 아니고 꿍실냐고 그게 우리 방식 모두가 널 싫어해 심지어 네 친구 엄마까지 난 이제 베토벤 신내서 제대로 월광 이 태수대수 넣어놓고 그 야만을 하면서 못 맞춘 걸 보면 난 이제 베토벤 신내서 제대로 월광 금도끼 다 주세요 대가리 찍어버리라니까 Yeah, what's up? What's up? 순서 뭐였지? Turn the fuck up on me. Turn the shit up on me. B.O.B.O.B. Okay. Mainstream. Get this. Rap sound dude. Yo, Maddie. 근데 베이스 넘을 안 해서 내가 저기서? 했어. 자, 잘 들었습니다. 하셨지 않았어요? 하셨죠? 아, 안 하셨구나. 자, 그래서 라프산드는 다음 주 드레스와의 합작 앨범 발표. 다음 주요? 네. 네, 이게 나오기 이제 기준에 있기도 한데 어떤 앨범인가요? 우선은 좀 어떤 깔인가요? 되게 대중 친화적이고 이지 리스닝 하기 좋은 앨범인데요. 네. 뭔가 이제 R&B 소울 샘플이나 좀 옛날 곡들 분위기 네. 좀 써가지고 차용해서 만들었는데 이제 사람들이 저에게서 기대하는 것과 아예 좀 반대되는 느낌의 앨범인데요. 네. 그래서 재밌지 않을까 싶어요. 그래서 이지 리스닝하기 되게 좋다. 노래를 많이 했더라고요. 아. 피처링들도 아예 약간 그런 쪽으로 도움을 받았어요. 노래하신 게 좋은 선택일까요? 저는 아니라고 봐요. 라이브를 못 하니까요. 경험자로서 어떻게 생각하세요? 그러니까 그래서 물어보는 거예요. 근데 뭐 랩도 중간중간 있고 아, 제가 자꾸 겹쳐 보여서 그래요. 거기에 아닐 수도 있어요. 이지 리스닝 하기 좋고 그쪽 아닐 수도 있다고요. 튜는 빼지 마. 예. 튜는 빼지 마시고. 그래요? 어쿠스틱 라이브 같은 게 있나요? 씨발. 예정이 있나요? 기타 치시는 분과 혹시 요한이 형이 시간이 되시죠. 그러면 그 기타 곽하 혹시 섭외 가능한가요? 네, 한번 네 알겠습니다. 안 되나 보다. 키즈밀리 형이 미리 들어봤다면 이 앨범을 한번 평가하자면 저는 이제 타이틀만 들어봤는데요. 네, 오, 네. 들어보셨어요? 네. 그 녹음할 때도 뒤에 있었잖아요. 우리 녹음할 때. MGL이 타이틀이야? MGL 타이틀이요? 네, 그냥 뭐 굳이 가야 될까요, 이 길을? 무슨 말이야? 아 대표로서 걱정되네. 그치 가야 돼. 이 노래의 길을 가야 되나? 아 장난이고. 아 그러면은 아 장난이고. 아 띄워주세요. 정말 진짜 전 좋았어요. 나 진짜 좋았어. 그러니까 걱정스러운 마음이 있지만 좋았다. 약간 NERD 느낌이에요. 오. NERD 느낌인데 조금 더 뭔가
노래를 진성으로 부르는 8월 느낌이에요. 뭐 맞는 것 같습니다. 네, 그런 것 같습니다. 그래서 저는 되게 그쵸. 그 화창한 그런 날씨랑 되게 좋았어요. 그래서 전 진짜 진심으로 좋았어요. 앞에 건 농담이고 정말 좋았습니다. 그 형이 올해 네. 한 3건의 앨범을 발매를 했는데 남은 6개월이 이제 어떻게 네네. 그 활동 그것 좀 알려주세요. 스포해주세요. 저요? 저는 연말에 하나 앨범 정규를 더 낼까 와, 진짜로? 왜 이렇게 열심히 하세요, 형님? 자기 거니까. 열심히 해야지. 그렇네. 오케이. 그러면은 오늘 또 준비된 콘텐츠가 있어가지고 네. 오늘은 POB와 함께하는 래퍼가 절대 겪기 싫은 상황 월드컵이란 게 있다라고 하네요. 오늘 래퍼 그 월드컵 아니네요. 오늘은. 그러니까요. 좀 더 이제 한번 또 재밌게 한번 준비를 해보신 것 같아요. 또 한번 비틀으셨네. 네. 자, 정품 인증 래퍼가 절대 겪기 싫은 상상 월드컵 16강입니다. 첫 번째는 단체곡에서 내 벌스 제거 버전이 원곡보다 호평받기. 대 정규 앨범 발매일자 빈지노랑 겹쳐서 묻히기. 묻히기까지. 이건 저희가 경험했습니다. 언제요? 안티 반달리즘 앨범 냈을 때 AP 나오고 처음 나온 정규 앨범. 이센스님과 정확히 이센스님과 빈진호 형님의 일주일 간격으로. 근데 그 이분이 파워가 세시니까 하루로 끝나는 게 아니잖아요. 내고 나서 이제 막 일주일 동안 이분 얘기가 계속 도는데 그때 하필 저 앨범이 나와가지고 아예 별로 기분 나쁘지 않았어요. 네, 기분 나쁘지 않았어요. 상대가 네. 그거 아예 그 다른 다른 아니 뭐 비빌 걸 비벼야지. 이건 뭐 별로 그렇게 싸가지 없이. 저는 왼쪽. 네. 저도 이거 좀 짠것 같아요. 저도 겹쳤었습니다. 언제 겹쳤죠? 언제요? 연도가 거기 겹쳤어요. 아, 연기. 형님과. 형님은 또 이제 연도로 먹으시니까. 그렇긴 하지. 근데 올해 그 재즈팩트 앨범이 나올 수도 있다는 소식을 아하. 그건 절대 이게 어디서 공개가 된 건가요? 아니면 형이 지금 첫 공개를 하신 거예요? 재즈팩트요? 네. 소문을 들었어요. 저는. 그러니까 그 소문을 들은 건 지금 이 공개된 데에서 형이 공개를 하신 거죠. 여기서 해도 되는 거예요? 나도 처음 듣고. 재즈팩트요? 아 그렇구나. 아니 저도 좋은 정보 감사합니다. 아니 저도 이거 찌라시라서 뭐 연락 주세요. 홍보해드렸습니다. 네. 네, 그럼 왼쪽으로. 네, 저도 왼쪽이 좀 짠할 것 같네요. 자, 첫 번째 정규 앨범 리드머의 별점 2개 받기 대 프로젝트가 날아가서 1년 준비하면 여러분 무조건 주일 거지. 무조건 후자지. 너무 후자다. 네, 이거는 저 후자는 썰이 있습니다. 재미없는데요? 옛날에 태석이 오른쪽은 고등학교 시절 그 저희 집에 이제 태석이의 그 똥컴이 있었는데요. 예. 거기서 태석이의 이제 18곡짜리 믹스테이프이 나올 예정이었습니다. 날라갔어요. 근데 저랑 태석이랑 세상에서 없어졌어요. 네, 없어졌어요. 모르나? 이거 제가 얘랑 싸우고 너가 죽었어? 본체를 발로 찼는데 망가져서 앨범이 날라갔습니다. 너 때문에 얘 5년 늦게 떴다 지금. 뭐 때문에 싸웠어? 기억이 안 나요. 뭐 쓸데없는 거 옷 가지고 샀어. 옷 가지고 막 싸웠어요. 몇 살 때요? 그게? 그게 철없을 때였어요. 18살. 근데 저희가 실제로 5턴 때 저거를 경험할 뻔한 적이 있거든요. 믹스를 하고 있는데 컴퓨터가 아예 뻥 나가지고 안 켜지는 거예요. 그래서 이제 막 전원 케이블 교체하고 어떻게 고쳐서 했는데 뒤에 건 진짜 앞길이 막막한데 저거는 막 그렇게 앞길이 막막하진 않는데. 그 두 개면 꽤 괜찮은 거 아니야? 누가 뭐 리드머 후자예요. 네, 후자예요. 후자입니다. 네, 후자는 말도 안 돼요. 저거는. 그 전전 앨범이 나온 거잖아. 아 그러네. 그렇지 앨범 나온 거. 나오긴 한 거지. 자, 저스티스한테 10분짜리 곡으로 디스 당하기 대 뭐야 저거. 후자요. 그리고 전 여친이 나보다 유명한 래퍼랑 공개 연애하기. 저는 일단 형이 궁금해요. 형은 뭐 고를 것 같아요? 겪기 싫은 거죠? 그러니까 커버가 이렇게 났어. 저 커버로? 저 커버. 저 커버야? 네. 다른 커버 아니고? 저 3인가 막 이래. 아니 하면 5야. 근데 밑에 이 인디고도 동일하게 있는 상황이에요. 있어, 그냥 있어. 지금 있어. 내일 갑자기 나왔는데. 그럼 저는 전자입니다. 저 커버까진 괜찮은데 밑에 인디고가 있는 상태의 그 커버의 곡에 디스를 당하면은 그거 쉽지 않죠. 예. 그리고 저는 옛날부터 생각한 게 저 폰트에 위에 일자로 이렇게 되어 있는 게 뭔가 대다가 탁 끊기잖아요. 이 곡으로 인해서 탁 끊어진다라는 느낌이 들어서 되게 공격적이었어. 저는 전자인데 여러분들은 저도 전자. 저는 후자에 혹시 경험이 있어요? 아니요 없는데요. 없는데요. 전 여친과 제가 연애할 때 저도 공개 연애였나요? 아니요. 저는 비밀 연애인데 이제 공개 연애가 따로 난 거죠? 아 그러면 저는 공개 연애로 합시다. 아 그럼 그치. 아니 그러니까 공개로 해야 쌤쌤이지. 그러니까 디스도 공개니까. 그러니까 나도 공개를 했는데 나랑 헤어진 거 딱 그래서 공개가 됐고 그 다음에 공개. 그러니까 갑자기 그러니까 아니 갑자기 키드밀리야.
아니 근데 너랑 연애할 때 비공개가 더 기분 나쁘다. 전 여친이 밀리 그런 형하고 상황이 나오잖아? 공개 그럼 연애하기. 20 나와. 아 그러네. 그러니까 저스티스 형이 나와가지고 저 후자인 것 같아요. 후자. 후자예요? 이 표정으로 담배 필 건가요? 그러니까 디스 당하기는 디스를 당해서 커리어가 끝나나요? 디스를 당한다면? 그건 전제가 근데 없는 거죠. 아니에요. 그건 모르죠. 그 후에 저의 처신이 맞디스를 하겠다. 반쯤 아니, 끝난다고 생각합시다. 그러니까 처신에 따라 달린 거죠. 반쯤 이 디스가. 끝나요. 반쯤 끝나요? 디스 안 당하고 싶어요. 전 디스 당하는 걸 더 싫어요. 오케이. 그러면 네 전자로 가겠습니다. 뭐 전 여친인데 뭐. 아, 전 여친 뭐 어때? 저거는. 나요? 난데? 응원해요. 응원해요. 뭐 이미 지나갔으니까. 자, 다이아로 플렉스하다 가짜인 거 들통나고. 오마가. 누가 날 디스한 거에 멜론 차트 1위. 근데 어떻게 이렇게 하나같이 다 우리가 겪은 상황인데 어떻게 누가 찍은 거 아니야? 아니 이거 쇼미 때 얘가 당한 거잖아요. 나는 진짜 이거 보고 어머 어떻게 막 이랬다니까. 이거 승관이가 당했어요. 근데 그때 기분 알려줘. 근데 너 플렉스를 했어? 완전 플렉스 했죠. 다이아인 척을 했어? 완전 플렉스 했죠. 아니 형님. 약간 큐빅 목걸이였는데. 야 너 낙하게 한다. 아니 나 잘 몰라. 아니 뭔가 그 모든 액세서리가 다이아일 필요는 없잖아요 저희. 그죠. 뭔가 아니 너무 구수한 별명이고. 너 이거 다이아 아니잖아. 아 이거 했냐고. 이게 왜? 이거 했냐고. 했어, 완전 했고요. 그냥 이거 했냐고. 나올 때부터 이걸 하고 나왔는데. 이러고 하고. 그래. 아니 나 훌리키뱅 씨가 저거를 대했어요. 씨가 훌리키뱅이라니. 훌리키뱅이가 아는 사이인데. 네, 저거를 댔고 소리가 안 났고. 되게 긴장했죠. 그래서 됐어. 네. 너가 입으로 소리 냈잖아. 네. 얘가 왜냐면 소리가 안 나니까 입으로 삐삐삐 이렇게 해가지고 이걸 했어요. 존나 추하다. 아 왜냐면 근데 거기서 제가 그거 안 했으면 되게 갑분싸가 날 것 같아서. 네. 그러면 저거 딱 꺼냈을 때 어땠어요? 좋댔죠 뭐 저거는. 그러니까 그때부터 이미 준비했어. 이거 그러니까 삐삐삐를 하냐 마냐. 거기에서 본 거야? 싸움. 그래서 근데 해야 되나 말아야 되나. 그래서 결국 이거 했다는 거죠. 뭐 이런 거 안 했어. 이거 했어. 안 했잖아 나. 뭐. 왜 화내? 쇼미 목걸이 했어요. 다이아라는 걸 썼어요 가사에 한다. 아니 그러진 그러진 않았는데 않았어요. 네. 그냥 막 이러진 않았어요. 이거 중요한 거라서 그래. 근데 어쨌든 이건 자질의 문제. 근데 그게 저희 OKA 체인이어서 약간 저희가 그냥 쇼미에서 의도적으로 계속 차고 나갔어요. 그날 저도 찾고 저도 찾고 다 했는데 얘가 근데 뭐 가짜 플렉스를 한 건 아니잖아. 근데 그날 이후로 저희는 오케이 체인은 쇼미에서 안 차기 시작했어요. 아니 그러니까 그 플렉스를 한 게 아닌데. 하지 않았어요. 그러니까 겪어본 게 아니네요. 그쵸. 사실 플렉스 하진 않았지. 그러니까 들통까지만 났네. 들통까지만 났네. 저거는. 들통나기만 당했구나. 들통나기만 당했네. 그냥 들통나기. 그리고 디스한 거는 어떻게? 근데 저거는 좀 빡센 것 같아서 저는 오른쪽이 더 빡센 것 같아요. 이거 뭐 다이아 뭐. 나도 오른쪽이 더. 나도 오른쪽 저 가짜일 수 있지 뭐 돈이 없는데. 그래? 나는 왜냐면 왼쪽인데. 저 왼쪽에 있는 전제는 플렉스잖아. 너네가 자랑을 한 거잖아. 다이아인 척 자랑을 했는데 아닌 거잖아. 막 인스타 라이브에서 그러니까 얘 디스를 얼마인지 하는 아니 이거 했는데 아니 근데 생각해 보세요. 당신을 디스한 곡이 멜론 차트 1위면은 당신의 저도, 이름이 그만큼 확 퍼지는 거예요. 그래서 제가 저만큼 잘못을 했나 보죠. 그러니까 저게 1등 할 정도면 누가 공감대를 형성한 거니까 제가 그 정도 잘못을 했나 보죠. 그쵸. 그것도 올라오네. 그렇죠. 그러니까 뭐 저는 너 존나 잘못한 거야. 그러면. 굉장히 합리적인. 제가 그 정도로 잘못을 한 방만 안 거면 봤을 뿐이지 거의 그 급으로 한 거야. 그니까요. 제가 그 정도 잘못을 한 거면 받아들여야죠. 뭐. 그러게. 감사한 거지. 잘못까지 했는데 1등에 내 이름이 있다? 감사한 거지. 감사하다. 잘못을 안 했어야 되는 거네. 그지? 저 들통 날게요 그냥. 공연에서 부르면 되잖아 그리고. 제가 그냥 오히려 되려. 아니 메가믹스로 너가 내버려. 그러니까 저거는 제가 제 디스곡을요? 회수할 게 많아요. 들통 날게요 저는. 오른쪽은 너무 좋은데? 저는 오른쪽 오히려 당하고 싶습니다. 네. 네. 그건 전자인가요? 그럼 맞습니다. 저는 빡센 것 같아요. 네. 들통 나고 금 차고 다니면 되죠 뭐. 요즘 금이 더 비싸요. 모르는 소리는 해요 제가. 자, 내 절친 둘 사이 디스 전에 계속 언급되기. 유명 유튜버가 내 어때요? 커리어에 유명이죠. 그리고 유명 유튜버가 내 커리어 음악을 논리적으로 깎아내리기. 자, 저는 가만히 있겠습니다. 일단 뭐에. 근데 밀령이 저런 경우가 있어. 저는 그러니까 논리적으로 깎아내린다는 게 그 논리가 모두에게 통하는 논리인가요? 아니면은 개똥 철학인가요? 뭐 통하는 논리. 네, 통하는 논리. 논리겠지. 그러면 제가 이길 순 없어요. 그 논리를. 근데 절친 둘 사이에 근데 나는 오히려 왼쪽은 그냥 좀 스트레스. 오른쪽 갈게요. 그러니까요. 네, 오른쪽 갈게요. 내가 그거 하려고 그랬다. 오른쪽 갈게요. 오른쪽. 왼쪽 좀 스트레스라고요?
아 저는 왼쪽이 빡센 것 같아요. 야야야 오른쪽 가야 돼. 새끼가 사장님 이렇게 하고 있잖아. 아니, 얘기 한번 들어봅시다. 나도 그 상황 한번 어떨 것 같아요, 왼쪽. 그러니까 약간 그거죠. 이렇게 둘이 싸운 거잖아요. 근데 계속 태석이 있는 내 옆을 계속 지켜. 한데 태경 형이 쪼까 씨발로만 너 잘 때 나랑 전화했지. 예. 맞아. 너 잘 때 태석이가 나한테 연락했지. 그거 아니래 병신. 너 걱정했지 막 이런 거. 근데 정승환은 조까 녹음 깔까 씨발로만 하는 거잖아요. 저는 한마디도 할 수가 없고. 그만해. 스트레스 받죠. 저는 스트레스 받죠. 저는 힘들죠. 뱀태석. 근데 그 오른쪽이 더 힘들 것 같아요. 근데 저거를 더 올리고 싶지 않았어요. 저도 그런 마음으로 계속 저거를. 그럼 전자로 가겠습니다. 네. 한번 하죠 뭐. 저거. 오케이. 가보지 뭐. 네. 야, 근데 표정을 어떻게 제가 딱 그 표정으로 작업실에서 잠들기 전에 항상 그랬었는데 그런가요? 단독 이거는 콘서트 티켓 안 팔려서 취소되기. 그리고 공들여 만든 신곡이 해외 래퍼 카피라 조롱받고. 저는 취소가 훨씬 빡센데요. 취소가 빡세죠. 해외 래퍼 카피는 몇 개 안 하는 사람이 있나요? 몇 개 했어요. 저는 실제로. 아니 그래요? 네, 해외 래퍼 카피는 벌써 하셨어요. 아니 하지 않나요? 왜 들통이 안 났어? 네, 저는 들통이 안 났지. 들통이야. 저는 들통이 안 났다. 남들 모르게 몇 근데 개 했어요. 이게 중요한 게 이게 의도적인 거냐 이거지. 의도해서 그 스타일을 한 거냐 아니면 억울한 거냐. 근데 의도를 했겠지. 네. 의도를 해서 저렇게 된 거야. 의도를 했겠지. 아니 스카드 안 따라하고 플레이보이 카트 안 따는 사람 여기 어디 있습니까? 아니 나는 실제로 그 베이지의 추월이라는 노래가 있는데요. 뉴웨이브 소속 어떤 래퍼분인데 이름이 잘 기억이 안 나요 지금. 근데 그분 후기랑 똑같더라고. 근데 난 내고 나서 알았어. 그건 이제 형이 억울한 신상황. 그래서 저는 저거를 좀 억울한 상황이 있을 수도 있다라고 생각을 해요. 후자는 억울한 상황으로. 그런데 억울한 상황으로. 후자는 억울한 거야? 억울한 상황. 그러니까 너가 왜 전자지? 아니 근데 만약에 이거야. 뭐 예를 들어서 산적으로 노래를 불렀어. 근데 뭐 예를 들어서 뭐 저스틴 비버가 피치업을 했잖아. 그러니까 이게 뭔가 새로운 기술이라고 느꼈을 수가 있잖아. 그래서 피치업을 했는데 그냥 알잖아. 사실 저스틴 비버네. 커뮤니티에서 사실 이거는 막 있는 작법들인데. 씨발 이 새끼 나이키 감명 깊게 들었노 이거 적을 거. 그러니까 얘는 사실 옛날부터 있었긴 하죠. 근데 막 산조는 와 얘는 너무 모른다. 도배치 따라했네. 얘는 너무 모른다. 약간 이런. 근데 그거는 뭔가 쇼미하면서 많이 느껴가지고. 저도 괜찮고 단독 콘서트는 일단 숫자적인 손해가 크니까. 전 단독 콘서트 티켓 안 팔리면 진짜 열받을 것 같은데. 많은 것 같아요. 저거 좀 기분 안 좋아요. 그러니까 심지어 저건 취소잖아. 그러니까 취소는 되는 거지. 취소까지 하면은 저게 또 부킹하고 하면은 다시 재기할 수 없을 수도 있어요. 그리고 저 카피 조롱은 나중에 뭔가 계속 앨범 내면은 이 새끼 카피 탈출하고 색 찾았노 달서 이러면서 빨아줘요. 그래서 오히려 약간 극복해버린 사람이 되는 거야? 나는 극복한 것도 아니고 그냥 내 음악 한 건데 와 이 새끼 드디어 자기 색깔 찾았노 축하한다. 네, 축하한다. 똑같이 했는데. 너 똑같이 했는데. 그렇기 때문에 사실 저거는 회생할 그게 너무 많고 저게 뭐 단독 콘서트는 열받죠. 자 전자로 그러면. 좀 금전적 피해가 있는 거죠. 그죠, 피해 있죠 저거는. 이거 누가 만든 거야? 래퍼가 만든 거야? 자 여성 인플루언서에게 DM했다 박제당하기. 야 저건 씨발 1등이요. 똑같은데 저거. 저거 당한 적은 없어요. 리스너인 척 커뮤니티에 내 칭찬 글 썼다 들통나기. 저것도 빡센데? 저거는 요즘 이거 좀 두 개 좀 요즘 제프리 화이트 하이빈 듯 막 이런 거. 제 IP 들통나고. 막 오카시 쇼미의 담을 그릇이 아닌 듯 했는데 잘못 썼어. 메이슨 홈으로. 이걸 못 바꿨어. 근데 내 칭찬만 쓴 거 아니면은 남을 저를 칭찬하기 위해 남을 깎아내린. 부수면서 칭찬을 한 거야. 부수는 것까지 가야 저거랑 싸움이 될 것 같아. 그래요? 근데 그러면 앞에 거는 제 네임드랍이 된 건가요? 됐지. 그러니까 안녕하세요. 그게 캡처로. 아니 형. 그렇게 하자. 뭐지 요즘에 저런 존나 추한 DM을 보낸 거야. 그러니까 저런 릴스 많잖아. 뭐 섹시하세요. 화끈하세요. 키읔 쉼표 섹시한데요. 아니면 뭐 불이지. 여기 제가 자주 가는 카페인데. 여기 저절 갔었는데. 근데 이게 요즘에 공감대 영상. 이 릴스가 왜인지 요즘 많이 뜨고 있어. 알아요 그거? 쇼미더머니 래퍼에게 번호 따였어. 진짜? 클럽에서 번호 따였어요. 진짜로? 근데 개족 같은 게 그런 릴스에 꼭 제 이름이 있어요 한 명씩. 그리고 요즘 얘도 떠요. 키드 밀리냐 이런 거? 네. 키드 밀리냐 이것도 아니야. 밀리야 자중해라. 키역 디귿 밀 리음 근데 이거는 이렇게 하자. 이 사람이 직접 올린 게 아니라 댓글에 예를 들어 제프리 화이트 아님 이랬는데 저 사람이 답 댓글에 사실 제프리 화이트 맞아요로 대해서 밝혀진 거야. 오케이. 어지럽네.
아 근데 저는 씨발 저는 없어요. 미쳤어요 님들? 저는 그 릴스 볼 때마다 그 사람이랑 나랑 한 적 있나 해가지고 DM 채널 들어가 봐요. 멋진 직업 아직 한 번도 없었어. 멋진 직업? 아 근데 저는 근데 나는 무조건 후자가 나도 빡세잖아. 후자가 더 빡센 것 아니 같아. 후자요? DM 할 수도 있지. 아 이건 뭐 DM 할 수도 있죠. 근데 박제예요. 근데 개추하게 되는 거예요. 괜찮아요. 너가 막 보낸 사진 같은 거 막 다. 너가 자기한 거야. 안녕하세요. 뭐 시간 될 때 만나요. 근데 이분이 아 저 모르는 분이랑 좀 아 제발요. 그러니까 막 추락에 매달린 거야. 제발요. 저 랍스타인데 몰라요? 쇼미더머니 나왔는데 그리고 너가 랩한 릴스를 다 보냈어. 저 이렇게 유명한데 그 정도까지 한 거야. 아니면 뭐 이제 셀카 찍어서 올려다가 이제 뭐 클럽 관련된 거 올렸는데 아 다음에 볼레로 랍산도 이름 대고 들어가세요 뭐 이런 그래서 거를 그 정도까지 한 거야 추하게. 뭐 추합니까? 뭐 추해 사랑한다는데. 그럼 돈 좀 빌려줘요. 돈 많아 보이세요. 공부하시는 것 같은데. 아 근데 저도 근데 약간 아니야 그냥 이거 가볍게 그냥 DM으로 저도 여기 갔었었는데 했는데 이걸 올린 것과 그거는 두 번째는 라프산도 2차 쇼미 레전드 찍은 듯 이게 들킨 거. 네. 솔직히 여자 관련은 그렇게 부끄럽지 않아요. 맞아. 자랑스럽습니다. 그럴 수 오히려. 있지. 네. 여자 자랑스러워요. 후자. 네, 후자가 진짜 말도 안 돼. 지들도 다 그렇게 만나고 레이슨 제프리 만나고 귀여워졌다. 자, 쇼미더머니 생방 피처링 나갔다가 벌써 통으로 저열기대 쇼미더머니 나갔다 1차에서 광탈당하기. 근데 이제 쇼미더머니 나갔다 1차에서 광탈당하기는 이제 지금 스테이터스에서 하는 겁니다. 이제 막 모두의 주목이. 근데 광탈당하는 게 방송에 나가나요? 그 당연히 당연하지. 광탈당하기가 싫은 것 같습니다. 그래? 피처링을 나간 거는 그만큼 나를 필요로 해서 나간 거지. 근데 못한 거잖아. 그러면 떨어질 거 아니야 이 사람. 근데 뭐 때문에 떨어지는 거야? 너 방금 그 라이브 열심히 하고 갔던 밀리맥스가 드디어 본선에 올라갔는데 네가 떨어지러 갔어. 근데 그것보다 남보다 제 자신이 중요하긴 하잖아요. 근데 보면 전자는 몇 년 동안 떠돌고 후자는 다음 시즌 되면은 사라져. 그래요. 여론이. 그렇긴 하네. 저거 100% 그 나중에 짜집기로 쇼미더머니 최악의 피처링 순위에. 저는 그냥 그렇게 할게요. 그건 역사에 남는다. 저 그렇게 할게요. 내 것이야 저거. 생방 피처링 나가서 벌써 통으로 절고 제 유튜브를 개설해서 메이스놈 파이널 피처링 통으로 안 절었다면 이란 컨텐츠를 할게요. 그걸로 돈을 벌게요. 저는 방철당한 게 더 짱나는 것 같아요. 매트랑 바꾸시죠. 존나 재밌어. 왜요? 저는 통으로 저는 거는 어쨌든 제 벌스는 남아있는 거잖아요. 음원으로도 올라갈 거고 뭐 어떤 행사를 하든 제 벌스는 계속 할 수 있는데 1차는 지금 이거에서 1차를 떨어지면 진짜 남는 게 없어가지고 전 1차 떨어지는 거가 더 낫지 않나. 그럼 형은 그래도 경험들이 훨씬 더 많으니까 벌써 나갔어. 근데 기억이 안 나. 그래서 헤이 이거랑 두 번째는 한 번만 다시. 무조건. 저는 실제로 요즘 그럴까봐 피처링을 안 나왔어요. 그러고 뭐가 더 싫어 그래서. 그래서 한 번만 다시 할게요까지 해야 돼? 한 번만 다시 할게요. 근데 그게 나야. 힘이는 한 번만. 근데 그 한 번만을 바로 얘기한 게 아니라 형 끝까지 갔다가 기다리고 있다가 팔 잡으면서 너 막 두 번째 뒤에 거 하고 있는데 갑자기 가가지고 아니면 나가고 있는 랩하면서 걸어. 랩하면서 걸어요. 나는 그럼 저는 후자입니다. 그럼 저는 후자예요. 좀 나왔잖아요. 저는 이 역사에 남고 말고 상관없습니다. 저는 후자입니다. 네. 그러면 피처링 벌스는 음원으로 나오니까 여론을 뒤집을 수 있는 점이 있어. 아예 통으로 절면 녹음을 존나 잘해버려가지고 그냥 음원 잘 내면 되니까. 그죠. 죄송하긴 하지만 그분에게. 근데 이거 어차피 8강에서 떨어져요. 그건 맞아요. 후자 갈게요. 큰 게 있기 때문에. 이거는 후자 아닙니까? 무조건 후자인 것 같아요. 이 날아가기가 좀 은근히 날아가면 어떨 것 같아요? 1년치 하듯? 근데 여기서 날아가면은 일단은 멘탈 터질 것 같은데. 개 터지죠. 근데 만약에 나의 캐릭터가 주얼리로 플렉스하는 사람이야. 주얼러. 주얼리 플렉스다고? 완전 그거였어. 릴 펌퍼. 완전 그냥 릴 뱀볼러였어. 완전 그냥 맨날 이러고 다니는 거였어. 막 존나 막 10개씩 차고 막 사진 찍고. 맨날 막 진짜 이걸로. 그 넵튠스 간지처럼 넵튠스 간지로 맨날 이렇게 다니면서 존나 맨날 이따만한 거 차고. 이걸로 항상 이걸로 브랜딩을 얻어가지고 이걸로 막 되게 여러 가지를 다 했어. 근데 가짜였던 거야. 그거는 근데 완전 치명. 인생 끝나는 거 아니에요? 그러니까 후자랑 다를 바 없어요. 이거. 그러면 전자지. 그 정도의 인간이라. 그렇긴 하다. 그러니까 모든 주얼이 싹 다 가짜인 경우에요. 그러면 이렇게 하자. 그런 상태 대 후자는 드레이크 피처링 트래비스 스캇의 피처링 다 있어. 우와. 두 개 이렇게 딱 있어. 그거 안 무조건. 그럼 저게 후자인 것 같은데요. 모든 거 통틀어서.
근데 너 이거 막 아이즈맥, 데페뉴, 하이피스트 다 박제당했고. 근데 저 앨범이 나오면 다 살 수 있잖아요, 실제로. 아니지, 이게 발견이 된다고 해가지고 너가 드레이크, 트래비스 스캇 피처링이 있는 건 아니지. 그 앨범이 있는 황의 거야. 세계지. 그래도 후자 아닌가? 후자. 오케이. 후자가 있어. 후자가 근데 전자가 액션 얼마나 빡세게 했냐가 좀 중요할 것 같긴 한데. 전자는 거의 그냥 막 네. 저스티스한테 10분짜리 곡을 디스당하기 대 단독 콘서트 티켓 안 발열 취소하기. 근데 저 디스당하는 내용이 너의 일거수일투족을 한 달 동안 관찰한 저스티스가 사람 붙여서 사람 붙인 저스티스. 사람 붙인 저스티스. 아니, 그냥 저스티스도 너 붙였는데. 홈캠 해킹한 저스티스야. 모든 걸 알고 있어. 제가 막 클럽에서 여자한테 태자 사람 맞고 붙인 저스티스. 흥신소와 함께하는 저스티스요. 엄마랑 전화하는 거 다 들키고. 그리고 막 밑에 저 회사로 인디고뿐만 아니라 막 앰비션, KC, 에어리어 다 있어. 아, 단합했어요? 그냥 막 그 F1 스폰서처럼 이렇게. 믹스 엔지니어는 이쪽, 뭐 프로듀서는 너 이쪽. 이렇게 원형으로 이렇게 회사 로고가. 그럼 왕따인 거네요, 저는. 사실상 저의 팬이 없는 거네요, 저기는. 가사 검수, 뭐 하이라이트. 그러면 뭐 콘서트 취소가. 근데 콘서트 취소는 너가 그냥 작게 그냥 시작하면서 하려고 그냥 한 가볍게 한 100명? 그냥 소극장? 소극장으로 그냥 이 정도네. 이 정도는 되겠지. 했는데 한 37장 팔렸어. 존나 애매하네. 너의 생각보다가 그러니까 막 존나 크게 연말 콘서트에서 2,000명 이게 그게 아니라. 아니라 저 팬들하고 절대 소소히 이렇게 하고 싶다 이렇게 해서 너가 형이 이제 형한테 얘기한 거야. 형 저 소극장에서 팬들하고 호흡하고 싶다. 근데 스페셜 게스트 20명이야. 그럼 저희가 제가 부른 20명인데 그냥 순수하게 너가 싫어서 안 간 티가 나는 거야. 심지어 티켓 가격 와 2만 원. 2만 원. 티켓 가격 3,900원. 아니 무슨 제로 스토어도 아니고. 그리고 역조공까지 준비했어. 역조공까지 맞아. 너가 그 도시락. 기대에 부풀어서 도시락. 밀리 형한테 얘기해가지고 형 저 진짜 좋은 치즈로 하는 거야. 좋은 치즈 역조공 준비했어. 그거 좀 비싼데요. 그거와 흥신소와 함께. 오케이 무료야 무료. 근데 무료는 안 돼. 무료 안 돼. 근데 저스티스 랩 존나 빨리 해가지고 10분 안에 900마디. 그걸 이제 가사가 졸라 많고 존나 길어. 8만 대장경 시스로 거의 에세이급이야 책으로 만들면. 저는 열심히 하면 되잖아. 디스가 진짜 10분 싫어요. 900마디? 싫어요. 단독 콘서트는 뭔가 만약에 저렇게 일어난다면 불쌍한 척 할 것 같아요. 그래도 유쾌하게 콘서트 취소했습니다 하고 그냥 라이브 방송 틀어놓고 콘서트장에서 제가 이렇게 열심히 하는데 다음에 꼭 와주시길 바랍니다 여러분 하고 그 콘서트를 아무도 없는 데서 라이브 하나 키고 채울 것 같아요. 오케이. 오케이. 대처가 된다 저거. 오케이 근데 후자로. 형 10분 900마디는 대처가 안 돼요. 이건 대처가 안 돼요. 10분 900마디는 거의. 콘서트 해야죠. 결국 콘서트로 가는 거구나. 네, 그렇게라도 취소할 수 없으니까 게스트 20명이니까. 네, 그렇게라도 해야죠. 디스당하는 게 더 쉽네요. 900마디면 거의 집회 개수비예요. 저거는 역조공 어떻게 할 거야? 막 설렜을 거 아니야 준비하면서. 도시락이랑. 역조공. 아씨 존나 슬프네. 일단 막 설렜을 거 아니야. 막 이렇게 하면서 막. 비싸니까 약간 싼 카시오 시계에 여기에 제 얼굴 이렇게 나온 거기에 다 하나하나 준비하고 뭐 도시락 약간 뭐 유기농으로 너 얼굴 이렇게 박혀져 있고. 그리고 오늘은 메이슨홈이 쏩니다. 네, 오늘 메이슨 쏩니다. 그리고 음료수에다가 메이슨홈 많이 예뻐해 주세요 스티커 붙여서 대기실에 쌓아놨는데 자 이제 손님 받겠습니다 했는데 3명 들어와서 현장 판매였어. 판매였어. 이렇게 전자. 그러면 약간 후자 아닌가? 후자. 전자가 더 싫어? 900마디 빡세지. 전자입니다. 900마디는 일일이 반박도 못해요. 3일에 나눠서 들어요. 듣다가 3일에 나눠서. 근데 정보가 너무 많아. 듣다가 메모하고. 자, 리스너인 척 커뮤니티에 내 칭찬 글 썼다 들통나게 돼. 절친 둘 사이에 디서전에 계속. 형은 저걸 읽지 마세요. 제가 읽을게요. 그래 닥치세요. 예, 형님. 이거는 정말 집에서 이렇게 혼자 이렇게 월드컵 한다고 생각하시고. 근데 절친이라고 하면은 그러니까 둘이 절대로 제가 얘기를 해도 붙을 수 없는 정도의 디스인 거겠죠? 제가 막 야 잘해봐라 다시. 그치 그게 안 되죠. 그게 안 되는 거겠죠? 안 되지. 근데 솔직히 알바는 아니야. 왼쪽은 내가 하는 게 일부러 쪽팔리는 그러는 건데. 아니요. 아니죠? 그러니까 그냥 그 정도를 정해야 되니까. 근데 본인 언급하는데 얘 태경이와 승환이라고 하면은 얘한테 계속 야 태석이 내 쪽이야. 계속 싫어해. 이러고 얜 또. 얜 또 야 그거 근데 아니야. 후자는 진짜 그럴 수도 있는 게 이 두 분과 다 멀어질 수도 있어요.
저 라방 한번 하면 돼. 정장 입고 한번. 그러면 저 일이 있고 난 이후에 평생 이 셋과 같이 있을 일은 없는 거죠. 얼굴 보고 편하게 뭐 술을 마신다든지. 평생일지는 모르겠네요. 그러면 괜찮아요. 나도. 나이들 먹으면서 이제 뭐 다 유해지고 하면은 야 그때 왜 그랬냐. 너 심했다. 새끼야 술 한잔 먹고 풀어 할 수 있는데 저거는 좀 추하긴 해. 심지어 약간 힙합이란 장르에서 저거는 맞아. 나 저게 다이아보다 더 둘 다 실제 사례네요. 근데 우리 누군가를 이렇게 좀 하지 맙시다. 누가 있어요? 아니 그러니까 아무도. 이 만든 분이 좀 나쁘네. 아 나쁘다. 근데 이거는 특정 인물을 그렇게 했네. 네. 근데 DC는 에바예요. DC가 아니에요. 힙합 잘 플레이야. 읽어보시면은 여기 글에 DC라고 써있잖아. 아니 그럼 그 힙합 엘리야. 엘리인데 닉네임이 뭐 예를 들어서 핑크 러버야. 근데 글을 썼어. 사람들이 막 이렇게 했는데 작성글 보기에 옛날 너의 비디오. 제가 스스로 올림. 잔혹해. 오케이. 이게 거의 텀이 6년 정도. 그치 6년 근데 6년 동안 신나게 활동하다가. 네, 이 새끼 무슨 글 썼자고 봤더니 옛날에 열심히 랩을 했던 과거가 나와 있는 걸 못 지어서 참아. 깜빡하고. 인간 자체가 너무 추한데. 그거는 말도 안 되는데요. 이건 전자. 저는 왼쪽은 회생 불가한 것 같아요. 네, 저거는 좀 힘들 것 같아요. 저는. 예, 전자. 전 들어가겠습니다. 전자로 가겠습니다. 삼성전자. 자, 단체곡에서 네벌스 제거 버전 대 쇼미 나갔다 1차에서 광탈당한. 근데 앞에가 너무 세다. 원곡보다 호평이라. 한 번만 보다? 한 번만은 괜찮지 않아? 근데 이제 바로 전에 나 들어가고 있어. 들어가 있는데 휘민아. 지랄하지 마. 시작부터 이렇게 네 들어올 때부터 이렇게 인사를 한다고? 형 체육관에 들어오는 거 이거예요. 체육관에 이렇게 들어오는 거 보고. 아니야 나 나갈 때 나갈 때 좀 탈락했고 나갈 때 들어올 때도 인사하면. 아니야 이걸 합시다 형. 얘 받았어. 형이 잘못하고 갔어. 형 겁나 씩씩거리고 있어. 감사합니다. 허렁. 내가 여기서 떨어지는 게 말이 안 돼. 이러고 가는 거예요. 이거는 그래도. 근데 갑자기 프리스타일로 침묵을 팔아. 이거는 그래도 휘민이랑 나랑 친했었는데 우리 안 기간이 몇 년이니? 그렇게 하는 거지. 그러니까 형한테 하는 거는 조용히 할 수 있잖아요. 약간 가서 그건 좀 돈 같다. 한 번만 해줘. 하면 다 모르는데. 근데 그냥 내 의지와 상관없이 저렇게 내가 허러. 휘민 지금 귀가 이상하지. 나를 떨어뜨리다니 이러고 가자. 그러면 뭐가 힘들어? 나는 무조건 후자야. 아니 근데 그 시나리오인 거야? 그죠? 아니 그러니까 형이 말한 휘민아 이거는 둘만 알 수 있어. 그래서 제작진들이 그래 한번 봐주세요 할 수 있는데 허러는 그치 이거 박수가 모두가 알잖아. 요 이거 나오면서 그건 힘들죠. 그러고 떨어지는 거죠. 호러호러까지 한다. 그러고 한 번 더 떨어져. 형이 들어줘 그거. 다시 들어줘. 근데 또 떨어져. 근데 아니야 형 미안해. 이거 형 미안해. 그때 쿨하게 인정하는 모습까지. 오케이 나 인정했어. 아 근데 후자는 약간 간절함이라도 보이잖아 어떤 인간의. 근데 전자는 아예 그냥 약간 아티스트로서의. 잠깐만 나 그럼 이거 영민이한테 물어볼래. 넌 랩을 안 하니까 너는 언제요? 뭐야? 너가 열심히 피처링을 했어. 근데 애들이 유튜브에 너 것만 싹 자르고 이게 훨씬 좋노 막 이런 댓글이 개 많아. 네 비트를 없애버려. 비트를 자기가 찍어가지고 바꿔버려. 내 뷰가 터졌어. 그거 하나 있었잖아. 그 21 세비지 드레이크랑 한 거 비트 개대충 찍어가지고. 진짜요? 내가 5분 만에 찍어도 다 하겠다 했는데 진짜 5분 만에 찍은 거. 어때? 기분이 너는 어때? 뭐가 더? 1차 광탈당하기. 근데 1차는 아까랑 똑같은 상황이야. 홀러. 호러호러 빡세. 나도 그게 더 힘들 그래 것 같아. 힘들어. 오케이 이거 후자. 후자. 근데 호러호러는 좀 멋있지 않아 저거는? 야, 4cm 않아 저거는. 야, 저기 4대 멋있었어, 그거. 근데 지금 13이야. 13 안 돼? 그리고 꼭 박수를 쳐야 돼. 그러니까. 존나 크게. 호러호러는 와 결승. 자 리스너인 척 커뮤니티 대 4강입니다. 쇼미 나왔다 1차 호러호러 하기. 근데 홀럽이 끼니까 조금 빡세네. 근데 호러호러가 너가 존나 주인공인 척 1화 마지막 부분에 맞아. 이거 3번 이거 알지? 그 광고 나오고, 그 다음 광고 나오고. 이러고 다음 주로 넘어가는 거. 그치. 그리고 심사 보는데 형 벌써 프로서 안 봐. 카메라 보고 시작했어. 카메라 보고 시작했어. 그리고 존나 암나이픈자 해가지고 너 맞아. 과연 메이스놈의 운명은 하고 다음 주로 넘어가. 형 파트너
잠깐만요. 이거 해야지 무조건 해야 돼. 과연 메이슨의 운명은 하고 다음 주 금요일에 돼. 다음 주 금요일에. 근데 호러 엔딩. 그럼 이제 커뮤니티에 이제 무조건 붙었다. 무슨 후보임. 난 잠깐 2초 들었는데 존나 잘하네 디디했는데 2초 유일하게 안 저른 거. 그렇지. 심지어 호런하고 절었어. 그렇지. 호런을 절었어. 저거. 근데 좀 힘들다. 너무 세다. 그래? 난 뒤에 게 더 싫은데? 아, 근데 형 저거는 회생이 안 돼. 이건 회생이 돼. 후자는 그냥 솔직히 랩을 말하면 열심히 앞으로 하면 돼. 팟캐스트 이런 데 그냥 나와가지고 그때 진짜 간절했다 이러면 사람들이 그래 씨발 밈으로 소비도 돼 저거. 그치, 밈으로 소비될 수 있는데 야, 근데 너 저거 하다가 다음 주 때 탁 하는데 너무 긴장하고 너무 세게 해서 휘민이한테 두 번째 들어달라고 할 때 바지에 똥 싸. 털랑이 아니잖아. 렉큐가. 똥 싸가지고 얘 표정 관리 안 돼. 심지어 농구 바지가 이렇게 흘러 여기 이렇게 국물이 하면서. 국물이야. 아 근데 근데 이제 하필이면 아래에서 이렇게 제스처하고 있어. 샥 할 때 튀어. 그리고 휘민이 형이 살짝 이렇게 가리면서 그리고 허언 할때 루이비통 물이 허언 할때 루이비통에 묻어. 하얀색 루이비통 입고 왔는데 묻어. 이렇게 촥 하고. 약간 리코바. 진짜. 아 형 근데 똥? 똥 얘기를 해. 아 인터넷에 똥 싸기 대 실제 똥 싸기? 예. 저는 왼쪽이 빡세요. 저는 왼쪽이 빡세요. 왼쪽이요. 전자는 후자는 회생 방안이 있어요. 후자는 회생 방안이 있어. 알겠습니다. 네. 아니야 4강 두 번째야. 아직 안 끝났어? 저스티스 10분 900만 대 프로젝트 드레이크 트래비스 카. 스트레스카 에이 럭키. 네 형 저는 후자죠. 근데 드레이크 형 드레이크 정도는 너무 세다. 그러면 드레이크 두 마디. NBA 영보이. NBA 영보이 영보이 너무 세. 차파? NLA 차파 그러면은 네스팬드. 네스팬드 한 벌스 8마디. 네스팬 8마디. 레스펜트 8마디. 굳이 필요 없어. 근데 더블링 없는. 원트랙. 심지어 약간 차 같은 데서 녹음해가지고 그 방지턱 넘는 메디케이프로 한 거. 그리고 막 다이나믹 마이크. 그럼 저 디스 당하는 게 더 힘들 것 같은데. 그래 그러면은 릴테카. 와 릴테칸 좋은데? 그럼 저는 후자죠. 그래? 저는 근데 그냥 날아가는 것 자체가 빡센 것 같아요. 그거 다시 하는 게 너무 힘든 것 같아요. 근데 10분 900마디면 근데 900마디 난 받으면 아니 나는 그냥 안 그러면 10분 들으면 9,000마디로 편했어. 안 들으면 그만. 9,000마디요 형? 할수 있어. BPM 360이에요? 아니야 그러면은 그냥 3분짜리 노래인데 그 일것을 일투족을 뭔가 추적 60분처럼 비디오를 여태까지 막 다 찍었던 거야. 근데 그거 유튜브로 이렇게 내가지고 리릭 비디오로 증거랑 증거. 씨발 가 그냥 막 네 움직이는 거 막 지하철 존나 막 그 봉 이거 밑으로 이렇게 해가지고 아 그거랑 그 버스 찍을 때 청소년용 그리고 노인 공경 안 하고 막 종로 가서 바둑판 이렇게 없고 아 그거는 힘든데. 근데 어떻게 따지면 오른쪽은 앨범 어쨌든 다시 준비할 수 있잖아. 왼쪽은 다시 준비가 안 될 것 같아. 그래. 근데 1년 준비한 게 저가 정말 마음에 드는 앨범이 전제예요? 그렇겠지. 애매한데 드레이크 4마디 있어. 드레이크 4마디요? 근데 그게 열심히 했어요. 걔가. 근데 열심히 되게 안 BPM이 160이라 존나 짧아. 한 8초 돼. Yes I'm Drake 하고 끝난 거예요? 오비오. Yes, I'm Drake. 아 약간 그 DJ 카리드처럼 그러니까 왓삽 내 수준으로 했어. 그렇지. 아니야 난 그래도 앨범 날라간다. 앨범 날아가는 게 그거는 힘이 쫙 빠질 것 같아. 힘이 진짜 좋아. 근데 왼쪽 올라가는 게 재밌을 것 같은데. 근데 후자가 후자, 힘 빠지는 건 인정해요. 맞아. 디스는 들으면 저거는 힘이 쫙 굳이 올라올 것 같은데. 그 음악하는 사람 아니더라도. 아 잠깐만. 자, 1년 대 11012. 내가 할 걸. 이거 해도 내가 우리가 했지. 하지 말자도 안 했는데. 아 해도 되는 건 내가 했지. 아 형 그런 거 있으면 저한테 시키세요 그냥. 아니 형이 하려고 하신 거야. 네 저는 이렇게 생각해요. 1년 준비한 앨범이 날아가도 예. 앨범 다시 낼 수 있어요. 근데 저거는 앨범 못 내요. 낼 수도 아니 낼 수도 근데 있어. 근데 저분이 아니 12012가 다시 올 수도 있잖아. 내가 유쾌하게 받아칠 수도 있잖아. 근데 통통배 출연 하고 그렇지 뭔가 그걸 풀어낼 수는 있지. 그러니까 내가 너무 소소하게 자격지심이 심했다. 네. 자기가 이걸 고치는 근데 이 앨범을 후자의 경우에는 수위가 중요할 것 같아. 수위 어떻게 어느 할까요? 정도의 수위인가? 남을 까는 거지. 남을 깎아내리면서. 근데 이쪽이 드레이크면 이거 좀 뺐어야 돼요 수위가. 그러면 홈캠까지 막 래퍼들 집에 홈캠을 다 설치한 설치해서 캡처해서 세계관에 그건 너무 범죄야. 이 새끼 병신이더라 이러면서 내가 친척이야 이러면서 친척인 것처럼. 근데 그 아니면은 그냥 그건 너무한 것 같고 만약에 그냥 쇼미 팀으로 얘기하면은 그 태석이 너가 막 오선이랑 밀리랑 다 깠어.
아, 너가 올라가려고. 아니야. 로코 그레형을 까야 돼. 그냥 다 깠어 다. 그러니까 그게 더 세지. 암튼. 그래서 너희 팀을 다 깠어. 제가 쇼미더머니 올라가서 팀까지 됐는데 방송 되기 전에 막 네 계정 800개로 네, 다 깠어 그냥. 아 여론 조작하려고? 해버렸어. X된다. 너 진짜 쓰레기다. 저는 그거는 좀 와 거의. 근데 그게 진짜 공개된 거예요. 심지어 쇼미를 하고 있는 와중에. 끝나고가 아니라. 그래서 방송 촬영하러 가면 다들 이제. 존나 저그 같은 새끼. 아 진짜. 저거 같은 새끼라니. 저거야 너가 너무 만족하는 앨범이야. 나는 그러면 난 진짜 너랑 그냥 음악도 안 하고 친구도 안 할 거니까 족 같아서 안 했어 그렇게. 그래도 앨범 날아간 게 더 힘들다, 그지? 아니야 전. 근데 저건 좀 약간 너무 무거워요 너무 저한테. 무서울 것 같아. 앨범은 날라가면 약간 뇌가 너무 스트레스 받으면은 약간 미화시켜서 더 좋은 거 만들지 뭐라는 생각이 약간 들 것 같은데 저거는 인생 맞아, 자체가 근데 저거는 그냥 자기가 새롭게 얻은 필드에서 인간관계가 그냥 무너지는 거니까. 사실. 그치. 그리고 앞으로 저를 누가 믿어요? 그치. 저 너무 세. 그러니까 왼쪽은 너만 알고 있잖아. 그지. 근데 저건 전 국민이 알잖아. 그지. 오른쪽은. 사실 여러분들이 이 주제로 이렇게 토론하는 게 유쾌하진 않네요. 다 끝났는데. 기분이 좋진 않아요. 왜요 형? 예? 왜요? 형이 아까 숫자 언급하셨는데. 자, 그래서 후자인 걸로. 후자가 네, 우승한 걸로. 자, 의도 없습니다. 그냥 진짜 빡셀 것 같아요 저거는. 그래서 올해 남은 기간에 목표나 이제 계획 한번 설명해 주시고. 아 지친다. 마무리할까요? 빨리 얘기해봐. 네, 정규 앨범 8월. 저 7월 7월 말에 됩니다. 9월입니다. 전 내일 파티합니다. 네. 그래요? 타임즈에서 파티하고. 와우. 영민이 올해 그거는 형들 거 잘 서포트 해가지고. 너한테 꼭. 자, 알겠습니다. 다음 회차는 2주 뒤인 6월 9일 화요일 밤 9시에 진행이 되고요. 그리고 이제 다음 게스트는 이제 누구죠? 네, 롱샷. 저도 너무나 좋아하는. 그리고 재범이 형도 같이 나옵니다. 그때까지 하나 재밌었습니다. 감사합니다.